Sir, I think we can start. The others will be joining soon, sir. சரி ஓகே ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். Okay. Good morning, sir. I'll be presenting the case today. A 55-year-old male patient named Mr. Ramesh, who is a construction worker residing at Mogapet, came to the OPD with the following chief complaints. He complained of abdominal distension for 4 months, swelling of the legs for 2 months, yellowish discoloration of eyes for 7 days, and vomiting of blood for 2 days. The history of presenting illness is as follows. The patient was apparently normal 4 months back, after which he developed abdominal distension, which was of duration of 4 months, insidious in onset, gradually progressive, diffuse in nature, not associated with any abdominal pain or dyspnea. He also complained of swelling of the lower limbs, which was of a duration of 2 months. It was also insidious in onset, initially involving the feet, and it later progressed to the knees. It was present throughout the day and reduces on lying down or when the legs are raised. There is no associated scrotal swelling or puffiness of face or reduced urine output. He has no history of chest pains or palpitations. The third complaint was yellowish discoloration of eyes, which was of a duration for 7 days. He had no history of itching, high colored urine, or pale stools. The patient also complained of hematemesis for 2 days, which was sudden onset. There were four episodes which were not followed by nausea or loss of consciousness. The color of the blood was coffee brown, and the quantity was about 20 ml. It was non-projectile. It contained food particles and was associated with melena. There was no history of bleeding per rectum. He also complained of a history of increased sleepiness during the daytime and sleeplessness at night for the past 3 days. There's also a history of weight loss and loss of fatigability. There's no history of dysphagia. There's no history of confusion or altered sensorium, and no history of fever. Uh, the past history, he had an episode of jaundice 2 years back for which he took native treatment. There's no history of TB, diabetes mellitus, hypertension, or bronchial asthma. There's no history of previous blood transfusion or tattooing. There's no history of recent travel or previous abdominal surgeries, and there's no history of vaccination for hepatitis. Treatment history, he's currently not on any medications. Family history, there's no similar complaints in the family. The personal history of the patient is as follows. He's a mixed diet consumer and his sleep at night is disturbed and he has increased sleepiness during the day. His bowel and bladder movements are regular. He has a history of consumption of alcohol for the past 25 years, consuming about 180 ml of whiskey daily. He has no history of smoking, no history of any IV drug abuse. He is monogamous with his wife and he's married. So the summary is as follows. A 55-year-old male patient with uh, chronic alcohol consumption for the 25 years and a past history of jaundice was treated with native medications, presented with the chief complaints of abdominal distension for 4 months, swelling of lower limbs for 2 months, yellowish discoloration of eyes for the past 7 days, and hematemesis with melena for the past 2 days, along with altered sleep pattern. The probable system involved is the hepatobiliary system. The general examination of the patient was conscious, irritable, oriented to person and not to time and place. He appeared emaciated and malnourished. Pallor and icterus were present, and pitting type of pedal edema was present on both the lower limbs. He did not show cyanosis, clubbing, or generalized lymphadenopathy. The head to foot examination, there was no alopecia, there was icterus and pallor, no signs of any vitamin A deficiency, bite இல்லை or இல்லை இல்லை spot. போதும். Uh, uh, அனுப்பாமா yes, sir. ஆமாம்மா கேட்கல. ஹலோ. ஓகே ஓகே, இது வரைக்கும் போதும். ஓகே, நீங்கள் நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த ஹிஸ்ட்ரி மட்டும் பார்ப்போம் இப்போதைக்கு. ஓகே. ஓகே.
இப்போ ஆக்சுவலாக இப்போ நீங்கள் ப்ரெசென்ட் பண்ண வரைக்கும் அதாவது ஹிஸ்ட்ரி வச்சு ஏதாவது வந்து ஹெப்படோபிளியர் சிஸ்டம் சொல்லியிருக்கீங்க, கரெக்டாக தானே? எஸ் சார். சீஃப் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்து இப்போ வந்து 4 இருக்குது நமக்கு. அப்டோமினல் டிஸ்டன்ஷன், ஸ்வெல்லிங் ஆஃப் லெக்ஸ், அதாவது பீரியட் அடிமா இருக்குது, எல்லோஸ் டிஸ்கிரஸ் ஜாண்டி சொல்லியிருக்கீங்க, அதே மாதிரி ஹெமட்டமிசிஸ், வாமிட்டிங் ஆஃப் பிளட் இருக்குது பேஷண்ட்டுக்கு. ஓகே ஓகே சரி ஓகே. இப்போ ஒரு பேஷண்ட் வந்து இப்போ இந்த மெயின் சீஃப் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் மட்டும் வச்சு ஒரு டிடி மாதிரி பார்க்கணும். இப்போ ஓகே. ஒரு பேஷண்ட் வந்து அப்டோமினல் டிஸ்டன்ஷன் வந்து நம்மள்ட்ட வந்து ஒரு கம்ப்ளைண்ட் சொல்கிறாங்க, சீஃப் கம்ப்ளைண்ட் வந்து. ஓகேவா? ஸோ என்னென்ன காசு இருக்கலாம் அப்டோமினல் டிஸ்டன்ஷனுக்கு, என்னென்ன காசு இருக்கலாம்? It could be because of right heart failure. Okay. Any mass in the abdomen. Kidney disease in class. Chronic kidney disease. Okay. Malnutrition also. Malnutrition. Okay. Hypoproteinemia will be there. Fluid, fat, faces, food. அவ்வளோதான். ஆக்சுவலாக நீங்கள் வந்து இப்போ நம்ம இப்போ தனித்தனியாக இப்போ பிரித்து பார்க்குறதுக்கு வந்து உள்ள என்ன இருக்கலாம், அதாவது வந்து இப்போ அந்த 5F இருக்கு இல்லையா உங்களுக்கு? ஓகே. ஸோ அதில் வந்து இப்போ வந்து ஃப்ளூயிட்னா என்ன இருக்கலாம், அது மாதிரி இப்போ நாமளாக வந்து ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே வந்து நம்ம எல்லா பேஷண்ட்டுக்கும் வந்து ஒரு எடுத்தோடனே ஒர்சான் டயக்னோஸ்டிக் யோசிக்காமல் ஏன் அது ஒரு ஃபேட்டாக இருக்கக்கூடாது, அது ஏன் ஒரு தொப்பையாக இருக்கக்கூடாது. ஓகே. ஸோ அது மாதிரி வந்து சிம்பிளாக நீங்கள் வந்து இந்த 5F என்னென்ன எஃப்லாம் அதை வரலாம், அதில் என்ன டயக்னோசிஸ் சொல்லலாம்? ஃப்ளூயிட், ஃப்ளாட்டஸ். ஃப்ளூயிட்னா நம்ம என்ன டிடி சொல்லலாம் நம்ம ஃப்ளூயிட்னா? அசைட்டிஸ். இல்லை அசைட்டிஸ்க்கு நிறைய என்னென்ன காசு இருக்கோ அதெல்லாம் அந்த டிடியில் நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ அசைட்டிஸ்க்கு நீங்கள் முன்னாடியே சொல்லியிருந்தீங்க இல்லையா, ரைட் ஹார்ட் ஃபெயிலியர் சொல்லியிருந்தீங்க, அதுக்கப்புறம் வந்து ஹைப்போப்ரோட்டீனியா சொல்லியிருந்தீங்க. ஸோ லிவர் ஃபெயிலியர் காசு இருக்குது. ஓகேவா? சம்டைம்ஸ் வந்து ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் ரிலேட்டடாக இருக்கலாம், டிபி பெரிட்டனைட்டிஸ். ஆமாம், அது மாதிரி. ஓகே. அதுக்கடுத்து சரி ஓகே. ஃபீசிஸ், ஃபீசிஸ். ஓகே. ஃபேட் உங்களுக்கு வந்து போர்ஷன் வந்து ஸோ அப்டாமல் ஃபேட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் உங்களுக்கு வந்து இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து ஃபேட் டெபாசிஷன் அதிகமாக இருந்தப்போ வந்து ஏன்னா வந்து இப்போது ஆல்ரெடி அவன் தப்ப வயிறு அப்படின்னா அவனுக்கு தெரியும் அவனுக்கு ரொம்ப நாளாகவே அந்த பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்ட்டு. ஓகேவா? ஸோ வந்து சடனாக வந்து அவனுக்கு வந்து அப்டாமல் ஃபேட் டெபாசிஷன் இருக்குது அப்படின்னா என்ன காசு இருக்கலாம்? Non-alcoholic fatty liver disease. இல்லை நாமளாவே வந்து ஆக்சுவலாக வந்து என்ன பிரச்சனை வச்சுக்கோங்க, இந்தியன் பாப்புலேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து ஏன் வந்து இவ்வளோ டயபெட்டிக், இப்போ வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம தான் வந்து டயபெட்டிக் கேபிட்டல் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? ஏன் வந்து நம்ம வந்து இவ்வளோ டயபெட்டிக்காக இருக்கோம் அப்படின்னா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து மற்றதில் அந்த ஃபுட் ஹேபிட்ஸு இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு நம்ம எவ்வளவோ நிறைய பேர் பார்க்குறாங்கல்ல. மெயினான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் பிஎம்ஏ இருக்கு இல்லையா, பாடி மாஸ் இண்டெக்ஸ், பிஎம்ஏல இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ 19 to 25 வந்து இப்போ நார்மல் பிஎம்ஐன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பொதுவாக சொன்னாலுமே ஆக்சுவலாக வந்து ஏஷியன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ நம்மளுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 25 அந்த கட்டாசே கிடையாது. ஆக்சுவலாக நம்மளுக்கெல்லாம் 22 தான். ஏன் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து நம்ம நிறைய ரைஸ் சாப்பிட்றோம், நிறைய அதாவது டயபெட்டிக்ஸ் வரதுக்கான டயபெட்டிக்ஸ் வரதுக்கு என்னென்ன வேணுமோ எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா சாப்பிட்ருக்கோம். ஓகேவா? ஸோ அதனால் வந்து மெயினாக வந்து நம்மளுக்கு வந்து விஸ்ரல் ஃபேட் அதிகம், அதாவது அப்டோமினல் இருக்கு இல்லையா, வெயிட் டு ஹிப் ரேஷியோ. வெயிட் ஹிப் ரேஷியோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மலாம் வந்து நிறைய வந்து அதனால தான் வந்து நமக்கு என்ன பண்ணலாம் அந்த விஸ்ரல் ஃபேட் நிறையா நம்மளுக்கு இருக்கிறதுனால அதுதான் வந்து நம்ம மெயினாக எடுத்துக்கணும் ஆக்சுவலாக. ஸோ வந்து பார்த்தோம்னா வந்து ஃபேட் அப்படிங்கிறது ஆல்ரெடி இருக்கும், அதனால் நம்ம இப்போ சடனாக ஒருத்தருக்கு வந்து அப்டோமினல் டிஸ்டன்ஷன் இருக்குது, அது ஃபேட்டாக இருக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா சம்டைம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து அதாவது என்ன சொல்கிறது இந்த ஹார்மோனல் காசாக இருக்கணும் மோஸ்ட்லி. ஓகேவா? சடனாக அவ்வளோ இது வருது அப்படின்னா சடனாக வந்து பேஷண்ட் வந்து
ஒன்று அவன் சாப்பிட முடியாத அளவுக்கு சாப்பிடணும், வாழ்க்கையிலேயே சாப்பிட்றது மட்டும்தான் வேலைன்னு வச்சுக்கணும். ஓகேவா? இல்லைனா வந்து ஹார்மோனல் காசாக இருக்கும். Okay, இப்போ sir. இந்த இதெல்லாம் சொல்கிறீங்களா, குஷிங்ஸ் எல்லாம் சொல்கிறீங்க இல்லையா, Cushing. நீங்கள் வந்து ஓகேவா? ஸோ அப்டாமல் ஃபேட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இல்லையா, எங்கெங்கெல்லாம் வரக்கூடாதோ எல்லா இடத்துலையும் ஃபேட் வந்துடும். Mm. ஓகே. ஸோ அது வந்து ஃபேட்டு, ஃப்ளூயிடு, ஃபீசஸ் வேறு Fetus in case of ஃபீட்ஸ். women, ஓகே. pregnancy. சரி, ஓகே ப்ரோ. நெக்ஸ்ட் அடுத்த கம்ப்ளைண்ட் விஷயம் வந்து சொல்லிங் ஆஃப் த Swelling of the லெக்ஸ் leg. இருக்குது, பீரியட் அடிமா. ஸோ பீரியட் அடிமாவும் அப்படி தான், உங்களுக்கு வந்து நிறைய காசு இருக்குது நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். பீரியட் அடிமாக்கு இப்போ நீங்கள் அப்டாமல் டிஸ்டன்ஸ் சொன்ன மோஸ்ட் ஆஃப் த காசஸ் பீரியட் அடிமாக்கும் வர, அதாவது வரலாம். ஓகேவா? ஸோ இட்ஸ் ஏ லோயஸ்ட் ரிஸ்க் ரிலேஷன் சொல்கிறீங்க இல்லையா? ஸோ ஜாண்டிஸ்னா என்ன ஃபஸ்ட்டு? A With yellow excess bilirubin, yellowish discoloration of the sclera. skin and mucous membranes. ஓகே. ஏன் வந்து இப்போது ஸ்கின் அண்ட் மியூக்கஸ் மெம்பரேனில் வரலாம். சரி, நீங்கள் ஸ்க்ளீரான்னு சொன்னீங்க இல்லையா, கரெக்டான விஷயம். ஆக்சுவலாக நம்ம கண்டக்டிவாக கிடையாது, ஸ்க்ளீரா தான். ஏன் ஸ்க்ளீராவில் வருது பர்டிகுலர்? Because it has elastin, and elastin has a affinity for bilirubin and ஆமாம், the product. கரெக்ட். எஸ், அதனால தான். ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து மோர் அஃபினிட்டி ஃபார் உங்களுக்கு பிலிரூபின் வந்து ஆக்சுவலாக ஸ்க்ளீராவில் இருக்கிறனால தான் உங்களுக்கு அது வருது. ஓகே. அது வந்து எவ்வளோக்கு மேலே இருந்தால் உங்களுக்கு எவிடெண்ட்டாக தெரியலாம்? More than 3 milligrams per deciliter. ஓகே ஓகே. ஏன்னா அதாவது இப்போது ஸ்க்ளீரல் கலரை வச்சு 2-3 டைப் இருக்குது ஆக்சுவலாக. நீங்கள் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா வந்து ஒரு சில பேர் லெமன் இல்லை ஜாண்டிஸ்னு சொல்லுவாங்க, கேள்விப்பட்டிருக்கலாம். ஓகேவா? Hemolytic jaundice. ஹியூமலைட்டிக் ஜாண்டிஸில் உங்களுக்கு வந்து என்ன சொல்லலாம். சரி, ஓகே. வேறு என்ன வந்து உங்களுக்கு பிலிரூபின் இல்லாமல் வந்து உங்களுக்கு எல்லோயிஷ் டிஸ்கலரேஷன் காசு பண்ணலாம்? Carotenemia. Excessive vitamin A deposition. விட்டமின் ஓகே. அதாவது கெரோட்டின் டெபாசிஷன் தான். ஓகேவா? நிறைய ஒரு சில ரீஜன்ஸில் வந்து டேக் வந்து இந்த கேரட் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் எடுத்துப்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அதில் இப்போ பீட்டா கெரோட்டின் அதிகமாகிறப்போ வந்து கெரோட்டின் வரலாம். ஓகேவா? அதுக்கடுத்து வந்து வாமிட்டிங் ஆஃப் பிளட் சொல்லியிருந்தீங்க. இப்போ வந்து ஒரு பேஷண்ட் வந்து இப்போது அது வாமிட்டிங் ஆஃப் பிளட்டாக தான் இருக்கணுமா? ஏன் வந்து அது ஒரு காஃப் பண்ணிட்டு அது வந்து பிளட் வந்து ஏமாற்றக்கூடாது பேஷண்ட்டு? அது அவங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் இல்லையா? ஹீமோப்டைசிஸ் ஹெமட்டோசிஸ் எப்படி வந்து நீங்கள் வந்து கரெக்டாக ஹிஸ்ட்ரி கேட்பீங்க? Sir, they should be retching before hematemesis. They'll feel like that nauseous feeling, whereas in hemoptysis they'll just cough and you'll see. And then the color of the blood will be different. Hello? சொல்லுங்கள். No, sir. Hematemesis is usually preceded by retching. They feel like vomiting or they're nauseous. Whereas in hemoptysis, it's usually just a cough. And then the color of the blood is usually maroon or brown in hematemesis because it mixes with the acid, so it gets like the color changes. Whereas in hemoptysis, it would be bright red. And then there'll be food particles in hematemesis. எனக்கு ஒரு சீஃப் இருந்தார். அவர் என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னா, ஹீமோப்டைசிஸில் வந்து ஒரு பேஷண்ட் ஹீமோப்டைசிஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ வந்து அது என்ன சொல்லுவார்னா, ஆர்டியல் பிளட்டு வீனஸ் பிளட் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க அப்படி கேட்பாரு. ஓகே. கலரு வந்து ஆமாம், கலரை வச்சு தான். இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம், ஒரு சில பேர் வந்து அதாவது இப்போ நீங்கள் ஆர்டியல் பிளட் ஒயிட் பிளட் ஆகும், உங்களுக்கு வந்து வீனஸ் பிளட் வந்து கொஞ்சம் கலர் டார்க்காக இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ அதெல்லாம் வந்து சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வந்து ஹீமோப்டைசிஸ் வந்திருக்கும், அதை வந்து அவங்க காஃப் பண்ணி வந்து அதை அப்படியே வந்து முடிஞ்சிருவாங்க. அது வந்து அடுத்து வந்து வயிற்றுக்குள்ளே போயிட்டு கலர் சேஞ்ச் ஆகி அதுக்கடுத்த வாமிட்டிங் வரப்போ கலர் சேஞ்ச் ஆகலாம். ஸோ இதெல்லாம் ஜஸ்ட்டு ஒரு ஐடியா தான். எல்லாரும் 50% ஆக மாட்டாங்க. சொல்கிறேன். ஓகே.
நெக்ஸ்ட் வந்து இதான் மெலினா சொல்லியிருந்தீங்க இல்லையா? Yes, sir. ஓகே. இப்போ ஒரு பேஷண்ட் வந்து நீங்கள் வந்து ட்ரீட் பண்ணிட்டீங்க. நீங்கள் வந்து உங்கள்கிட்ட ஹெமட்டாலிசிஸ் வந்திருக்க பேஷண்ட்டு நீங்கள் வந்து சஸ்பெக்ட் அவங்களுக்கு வந்து என்ன வெரிசல் பீடாக இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க. நினச்சி வந்து நீங்கள் வந்து ஓஜிடி போட்டு அதாவது ஈசோபெஜஸ் பொப்பி போட்டு பார்க்குறீங்க. உள்ள வந்து வெரிசஸ் இருக்குது. நீங்கள் வந்து பேண்டிங்கெல்லாம் பண்ணி முடிச்சிட்டீங்க. ஸோ நீங்கள் வந்து அதை ப்ரிஸ்பெக்டிங் ஈவெண்ட் அதை கரெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு அதுக்கு அடுத்துமே ஒரு பேஷண்ட் வந்து ஸ்டூல்ஸ் வந்து பிளாக்காக பாஸ் பண்ணுறாங்க. அப்போ வந்து உங்கள்கிட்ட பேஷண்ட் வந்து கேட்பாங்க, இந்த மாதிரி எங்கள் இல்லை ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா எங்களுக்கு வந்து ஒன்று பிளாக்காகவே ஸ்டூல்ஸ் பாஸ் ஆகுது அப்படின்ட்டு. அப்போ என்ன அது எதனால் இருக்கலாம்? Hemorrhoids, sir. ஹெமராய்ட்ஸ் வந்து லோயர்ஜி இல்லையா? அது பிரைட் ரெட். Okay. உங்களுக்கு அது வந்து கலர் வேறு டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்கும். Sir, maybe iron syrup given for anemia. Right. Sir? Sir? Can't hear you, sir. Maybe somebody should text him. Sir, here. Sir, voice is breaking. Sir, your voice is breaking, sir. ஐடியாஸ் நம்ம வந்து அதாவது Sir, could you try rejoining, sir?
ஹலோ Yes, sir. Hello, sir. ஹலோ கேக்குதா? கேக்குது sir. Yes, sir. ஹலோ Hello. ஹலோ Sir, can you hear us? Yes, sir. Sir? Sir. Sir, you're on mute. So you have to unmute your microphone, sir. கேக்குது. ஓகே ஓகே. சிக்னல் ஏதாவது பிரச்சனை நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலாக. Yes, sir. Okay, sir. சிக்னல் ப்ராப்ளம் நினைக்கிறேன். சரி ஓகே. அது ஏன் வந்து உங்களுக்கு வந்து நான் கேட்குறதா நான் பேசுகிறது கேட்குது இல்லை? Sir? Sir, you were telling why even after treatment the stools can still be black. ஹலோ Yes. Hello, sir. ஹலோ Hello. நான் பேசுகிறது கேட்குது இல்லை? Yes, sir. ஹலோ Hello. Sir, can you hear me? Sir, we can hear you. நான் அன்மியூட் பண்ணிட்டேன் ஆக்சுவலி. Yes, sir. We can hear you. Sir, we can continue or? Sir, can you hear us?
ஹலோ. Hello, sir. Can you hear ஓகே. me, sir? ஆமாம் அது நெட்ஒர்க் ப்ராப்ளம் எனக்கு. Fine, sir. அதான் நெட்ஒர்க் ப்ராப்ளம் எனக்கு. சரி ஓகே. ஏன் வந்து சரி ஓகே அது போயிடும். ஏன் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஆஃப்டர் ட்ரீட்மெண்ட், அதாவது ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி இப்போ ஹாஸ்பிட்டலில் போஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் கூட வந்து நம்மளுக்கு ஏன் ஒரு மெலினா இருக்கலாம் அப்படின்னா, ஒரு டைம் மெலினா வந்து இப்போ ஹிஸ்ட்ரி இருந்துச்சுன்னா மேபி வந்து அது மெலினா வந்து 1 வீக் வரைக்கும் பெர்சிஸ்ட் ஆகலாம். Oh, okay, sir. ஆல்ரெடி ஜிஐ ட்ராக்டில் இருக்க அந்த பார்ட்டிகள் உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சமாக எக்ஸிட் ஆகிறப்போ உங்களுக்கு வந்து பேஷண்ட் வந்து இன்னும் வந்து எனக்கு மெயினாக இருக்குது அப்படின்னு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாம். 1 வீக் வரைக்குமே வந்து நம்மளுக்கு அந்த மெயினாக கம்ப்ளீட் இருக்கலாம். ஈவன் தான் நம்ம ஃபுல்லாகவே அதை வந்து நம்ம ட்ரீட் பண்ணதுக்கப்புறம் கூட. ஓகே Okay, sir. அதுக்கு ஹிஸ்ட்ரியும் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு நிறைய டைம் உங்களுக்கு திருப்பி நடத்திருப்பாங்கல்ல, அதை பற்றி நிறைய பேசணும் நம்ம பேசாமல் நிறைய பேசலாம். நம்ம மெடிசனில் நிறைய கதை பேசலாம். Sir, anything is fine, sir. anything is fine. ஓகே. சரி, எதுக்காக வந்து நீங்கள் வந்து அந்த ஸ்லீப்பில் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இன்க்ரீஸ் ஸ்லீப்னஸ் சொல்லியிருக்கீங்க? என்ன சப்போர்ட் பண்ணுறீங்க? Sir? சரி, அடுத்த ஹிஸ்ட்ரி வந்து இன்க்ரீஸ் ஸ்லீப்லெஸ்னஸ் கேட்டிருக்கீங்கல்ல, எதுக்காக வந்து Sir, கேட்டிருக்கீங்க? hepatic encephalopathy. ஓகே. சரி ஓகே. சரி, நீங்கள் வந்து அடுத்த நம்ம இது ரொம்ப போரிங்காக இருக்கும், நம்ம எக்ஸாமினேஷன் போயிடலாம். Sir. So should I start with the general examination? ஜெனரல் எக்ஸாமினேஷன். ஜெனரல் எக்ஸாமினேஷன் ஆல்ரெடி நீங்கள் சொல்லிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலாக. Yes, sir. ஹெட் டு ஃபுட் எக்ஸாமினேஷன். There was no alopecia, icterus and pallor is present. There's no sign of vitamin A deficiency in the எதனால form of பலர் white. இருந்துச்சு? எதனால பலர் இருந்துச்சு? Sir, because of the anemia. அனீமியா ஆக்சுவலாக வந்து இப்போ தான் வந்து பேஷண்ட் வந்து என்ன சொல்கிறது, லாஸ்ட் 1 வீக்காக தான் அவருக்கு வந்து ப்ளீடிங் கம்ப்ளீட்டாக வந்திருக்கு. Yes, sir. Yes, sir. ஸோ அதுவும் வந்து நீங்கள் ஆக்சுவலாக வந்து உங்களை அரௌண்ட் ஒரு 20 ml அது மாதிரி தான் சொல்லியிருக்கீங்க. Yes, sir. ஸோ அது வந்து கிளினிக்கலாக பேலருக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ண அளவுக்கு வந்துருக்கலாமா? So because of the alcohol consumption, B12 கரெக்ட். ஆக்சுவலாக வந்து could be அதுதான் நம்ம affected. ஆக்சுவலாக என்ன பிரச்சனைனா, நீங்கள் வந்து ஆல்கஹாலில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபோலிக் ஆசிட் தான் அஃபெக்ட் ஆகும். அது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ B12 விட நம்ம B12 ஃபோலிக் ஆசிட் சொல்கிறனால வந்து அது ரெண்டுமே சேர்த்து கொடுக்குறோம். அதனால் வந்து நமக்கு தெரியறதில்ல. ஆக்சுவலாக வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபோலிக் ஆசிட் தான் அஃபெக்ட் ஆகும், அதுக்கப்புறம் B12 ஆக்சுவலாக. ஓகேவா? ஸோ மெயினாக வந்து உங்களுக்கு வந்து லிவரே ஃபஸ்ட்டு அஃபெக்ட் ஆகுறதுனால வந்து அதுக்கு அடுத்து அதனால தான் வந்து உங்களுக்கு அதாவது சிந்தசிஸ் ஃபுல்லாக அதில் அஃபெக்ட் ஆகுது. உங்களுக்கு ஃபோலிக் ஆசிட் டிஃபிஷியன்சி, ஆல்கஹால் ஃபோலிக் ஆசிட் டிஃபிஷியன்சி ப்ளஸ் விட்டமின் B12 டிஃபிஷியன்சினா உங்களுக்கு அனிமியா ஆகுது. ஓகேவா? Yes, sir. ஓகே. நோ சைன்ஸ் ஆஃப் அனிமியா. ஓகே. அடுத்து There's no glossitis or angular stomatitis. Gynecomastia and spider nevi are present. Palmar erythema is present. Dilated veins are seen on the abdomen. There's no testicular atrophy, and there's bilateral pitting pedal edema on the lower limbs. எதனால Why? கைனகோமாஸ்டியா வருது? So because there's more estrogen production and peripheral conversion of testosterone to estrogen, as well as estrone production. Temperature is about 98.3 Fahrenheit. Pulse rate is 92 per minute. It's regular in rhythm and normal in character and volume. There are no delays. BP is 110 over 64 millimeter mercury. Respiratory rate is 15 breaths per minute and it's abdominothoracic இப்போ type of நம்மளுக்கு breathing. அப்டமன் ஒரு நிமிஷம். Yes, அந்த sir. அப்டமன் இருக்கு இல்லையா, அதாவது உங்களுக்கு Yes, sir. லிவர் அண்ட் இது பல்சேட் 92 per minute சொல்லியிருக்கீங்க இல்லையா? ஸோ Yes, sir. வந்து பிராடிகார்டியா எதில் ஏதாவது கண்டிஷனில் வரலாமா?
ஆக்சுவலாக இப்போ 60 to 100 வந்து நார்மல். பல்ஸ் ரேட் பண்ணி Yes, பார்த்தா sir. 60 to 100 வந்து நார்மல் ஆக்சுவலாக. இப்போ நீங்கள் 92 போட்டிருக்கீங்க இல்லையா? Yes, ஸோ sir. அப்படின்னா நான் அதாவது நீங்கள் ப்ரெசென்ட் பண்ணதை வச்சு நான் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஆல்ரெடி பேஷண்ட் வந்து ப்ரெசன்டேஷன் வந்து நம்மளுக்கு என்னது இட்ஸ் டிசிஎல்டி எத்தனால் யூஸ் டிசிஎல்டி ஒரு பேஷண்ட் வந்து நம்மளுக்கு ப்ளீடிங் கம்ப்ளீட்டடாக வந்துருக்கு மெயினாக. ஓகேவா? அக்யூட் ப்ரெசன்டேஷன் ரொம்ப ரொம்ப அக்யூட் அவன் வந்து நம்மளுக்கு ஏன் வந்துருக்குன்னா எமர்ஜென்சியாக அவனுக்கு வந்து இப்போ வந்து அப்பர் ஜிஏ ப்ளீட் இருக்குது. கரெக்டாக? ஸோ Yes, அப்போ sir. வந்து இப்போ 92ன்றதை வச்சு நான் என்ன இன்ஃபோ பண்ணலாம்னா ஸோ வந்து பேஷண்ட் வந்து ஷாக் கிடையாது. அதாவது இப்போ வந்து ஷாக் இருந்தால் கண்டிப்பாக டாக்கி கிடையாது வந்திருக்கேன். பேஷண்ட் வந்து ஷாக்ல இல்லை. ஓகே. இதே மாதிரி லிவர் மெத்தாலஜி எதுலையாவது பிராடி கடையாக வரலாமா? அதாவது 60 கீழே I'm not sure, sir. வரலாம். அதாவது இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து இது அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஜாண்டிஸ் ஆல்கஹாலிக் ஹெப்படைட்டிஸ் இந்த ஜாண்டிஸ் இருக்கு இல்லையா? Yes, sir. அதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து பிராடி கடையாக Sinus வரலாம். toxicity, sir. எதில்? Sinus toxicity, sir, because of that bradycardia. சைனஸ் டாக்ஸிட்டி என்ன டாக்ஸிட்டி அது? Because of bilirubin cyanotoxicity. No, sir. அதான் சொல்கிறேன். ஹைப்பர் பிலிரூபினால உங்களுக்கு வந்து பிராடி கடையாக வரலாம். ஓகேவா? ஓகே. ஓகே. பிபி 110/60. நெக்ஸ்ட்டு Examination of oral cavity. The lips are normal with no fissures or cracks. The tongue is normal. The teeth. ஒரு நிமிஷம். இப்போ வந்து ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு பேஷண்ட் இப்போ வந்து இந்த பேஷண்ட் வந்து ப்ளீடிங் மெயினாக வந்து அக்யூட்டாக ப்ளீடிங்கோட பிரச்சனை இருக்காங்க நம்மள்கிட்ட. ஓகேவா? Sir. அப்படிங்கிறப்போ நம்ம என்ன இப்போ வந்து பேஷண்ட் வந்து இப்போ உங்கள்கிட்ட நீங்கள் வந்திருக்கு. ஆக்சுவலாக இந்த கேஸ் வந்து நீங்கள் இதை வந்து நம்ம ஃபுல்லாக நம்மளே ரெடி பண்ணி எடுக்க ப்ரெசென்ட் பண்ணுறது தானே? ஆக்சுவலாக பேஷண்ட் பார்த்துருக்கீங்களா ஏதாவது? No, sir. ஸோ அதனால் ஆக்சுவலாக வந்து பேஷண்ட் பார்க்குறப்ப எல்லாமே காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும். இவ்வளோ சிம்பிளாக இருக்காது. ஏன்னா ஹிஸ்ட்ரி வந்து இவ்வளோ கிளியர் கட்டாக யாருமே சொல்ல மாட்டாங்க. ஓகேவா? Yes, sir. ஏன்னா நீங்கள் ப்ரெசென்ட் பண்ண ஹிஸ்ட்ரி வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. அதாவது வந்து ஒரு சிஸ்டம்னா இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. ஓகேவா? ஆனால் என்ன பிரச்சனைனா வந்து பேஷண்ட் நம்மளுக்கு சொல்கிறப்போ இதை மாதிரி எந்த ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஹிஸ்ட்ரியுமே இருக்குது. அதே மாதிரி எக்ஸாமினேஷனும் இவ்வளோ ப்ராப்பராக நம்ம இது பண்ணுறது கஷ்டம். ஸோ வந்து இப்போ நான் ஜென்ரல் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் டெம்பரேச்சர் பார்த்துருக்கீங்க. ஓகேவா? இப்போ இவரோட இந்த பேஷண்ட்டுக்கு டெம்பரேச்சரில் எந்த ஒரு சேஞ்சும் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. ஓகேவா? மோஸ்ட்லி ஒரு வேளை வந்து நம்ம போய் பார்க்குறப்ப வந்து பேஷண்ட்டுக்கு வந்து கோல்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் இருக்கலாம். ஓகேவா? ஏன்னா வந்து ஜிஏ ப்ளீடு ஷாக்கு கோல்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. ஓகேவா? அதுக்கடுத்து பல்ஸ் ரேட்டு. ஸோ வந்து அதான் ஹைப்பர் பிலிரூபினால நமக்கு வந்து Bradycardia. ஆனால் வந்து அந்த பேஷண்ட் வந்து நான் டாக்கி அதாவது இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இப்போ பேஷண்ட்டுக்கு 110/60 பிபி இருக்குது. ஓகேவா? ஆனால் வந்து பல்ஸ் ரேட் வந்து நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்கன்னா என்கிட்ட வந்து சார் இது மாதிரி அந்த பேஷண்ட் பல்ஸ் பார்த்தேன். அந்த பேஷண்ட் பல்ஸ் வந்து 110/120 இருக்குது சார். ஸோ எதனால் அந்த 110/120 இருக்கலாம்? The patient may be anxious. ஓகே சரி. ஓகே. ஒன் ஆஃப் த பாசிபிலிட்டி பேஷண்ட் வந்து பயம். ஓகே. ஆங்ஸியஸாக இருக்கலாம். ஆங்ஸைட்டி. சரி. ஓகே. சைக்கலாஜிக்கல் இஷ்யூ. அடுத்து ஆக்சுவலாக வந்து எப்பயுமே நம்ம பாடி என்ன பண்ணணும் வந்து அதாவது நம்ம பாடி வந்து நம்ம ஒரு ஆர்கிடெக்சர்லேயே நம்ம எவ்வளோ விஷயங்கள்லாம் சொல்கிறோம். சரி இது மாதிரிலாம் ஒருத்தன் வந்து இது பில்ட் பண்ணிக்க முடியாது அப்படின்னு பேசுகிறோம் இல்லையா? என்ன கேட்டால் ஹியூமன் ஆர்கிடெக்சர் மாதிரி ஒரு விஷயம் வந்து கிடையவே கிடையாது. அதாவது நம்ம ஒரு நம்ம லைஃப் ஃபார்ம் இருக்கிறதுல வந்து ஹைலி டெவலப்டு. ஆக்சுவலாக என்ன கேட்டால் அது பாடி என்ன பண்ணணும் வந்து எப்பயுமே வந்து நம்மளை சாகவே விடாது. எப்படியாவது வந்து நம்மளை காப்பாற்றணும்னு ட்ரை பண்ணணும். ஸோ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இப்போ அதாவது நம்மளுக்கு வந்து நம்மளோட பாடியில் இருக்கிற அந்த வால்யூம் ஸ்டேட்டஸ். ஓகேவா? உள்ள இருந்து வந்து உங்களுக்கு வந்து ப்ளீடிங்னால பிளட் வெளியே போகிறப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து பிளட் லாஸ் இருக்கிறப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னா பாடி என்ன பண்ணணும்னா வந்து உங்களுக்கு பிபினா என்னது உங்களுக்கு வந்து மெயினாக வந்து இதுதான். அதாவது கார்டியக் அவுட்புட்டு இன்ட்டு வந்து உங்களுக்கு பெரிஃபரல் வீனஸ் ரெசிஸ்டன்ஸு. ஓகேவா? ஸோ கார்டியக் அவுட்புட் மெயினாக எதை டிட்டர்மின் பண்ணிருக்கு? ஸோ வந்து ஸ்ட்ரோக் வால்யூமு ப்ளஸ் வந்து ஹார்ட் ரேட்டு.
ஓகேவா? ஆல்ரெடி உங்களுக்கு பேஷண்ட் வந்து அமட்டமிஸ் இருக்கிறதுனால, பிளட் லாஸ் இருக்கிறதுனால என்ன பண்ணணும்னா வந்து அவுட்புட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியாது ஹார்ட்டால். ஓகேவா? ஸோ ஹார்ட்டுக்கு தெரிஞ்ச இன்னொரு மெக்கானிசம் என்னன்னா, யூ ட்ரை டு இன்க்ரீஸ் ஹார்ட் ரேட். ஓகேவா? ஸோ என்ன அதாவது அதனால் இனிஷியல் அந்த காம்பன்சேட்டட் ஃபேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம எப்பயுமே எந்த ஒரு டிசீஸ்க்குமே ஒரு காம்பன்சேட்டட் ஃபேஸ் இருக்கும். அதுக்கு அடுத்து வந்து ஒன்ஸ் வந்து அதனால் வந்து காம்பன்சேட் பண்ண முடியலன்னா டீகாம்பன்சேட்டட் ஃபேஸ் போயிடும். ஓகேவா? ஸோ எந்த பேஷண்ட்லையுமே ஜிஐ லாஸ் இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணணும் வந்து, ஸோ ஃபஸ்ட்டு அந்த வால்யூம் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியாது ஹார்ட்டால். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஹார்ட் என்ன பண்ணோம்னா வந்து ட்ரைஸ் டு இன்க்ரீஸ் அந்த ஹார்ட் ரேட் இன்க்ரீஸ் பண்ணும். ஓகேவா? ஸோ ஹார்ட் ரேட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறப்ப என்னென்னா வந்து உங்களுக்கு பிபி நார்மலாக இருக்கும். ஸோ இதே 110/60 ஆகட்டும் 100, அதாவது உங்களுக்கு ஷாக் போகாது. இனிஷியலாக பிபி நல்லாயிருக்கும். ஆனால் வந்து பேஷண்ட் வந்து ஹார்ட் ரேட் அதாவது இயர்லி, அதாவது ரொம்ப இயர்லியாக நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் ஷாக் அப்படின்னா பல்ஸ் ரேட் வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம். ஓகேவா? ஈவன் தோ பிபி நீங்கள் வந்து பிபி பார்த்து வந்து நீங்கள் இப்போ நாளைக்கு வந்து நீங்கள் ரவு சர்ஜனாக இருக்கிறப்ப கூட வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு பிபி பார்த்துட்டு பிபி நல்லா இருக்கு சார், பேஷண்ட் ஷாக் இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாது ஆக்சுவலாக. ஓகேவா? அதாவது மேபி வந்து அவங்களுக்கு பாடி வந்து இப்போ வந்து காம்பன்சேட்டட் ஃபேஸில் இருக்கலாம். ஒன்ஸ் வந்து அதெல்லாம் காம்பன்சேட் பண்ண முடியல, ஏன்னா பிளட் வந்து அதை வந்து லூஸ் பண்ணிடுச்சு அப்படிங்கிறப்போ ஈவன் டாக்கிகேர்டியாக கூட வந்து அதில் பிபியை மெயின்டைன் பண்ண முடியாது. ஓகேவா? அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து சடனாக வந்து ட்ராப் இருக்கும். ஓகேவா? பிபி வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து டீகம்பன்சேட் கீழே வந்து உங்களுக்கு 100 கீழே குறைய ஆரம்பிக்கும். ஸோ அது ஒரு விஷயம் இருக்கு. ஓகே ஓகே. அதே டெம்பரேச்சருக்கும் பல்ஸ் ரேட்டுக்கும் ஏதாவது சம்மந்தம் இருக்கா? During infections, you can have a higher pulse rate. இன்ஃபெக்ஷன் கிடையாது. அதாவது என்ன காசாக இருந்தாலும் சரி, எது வந்து அவங்க வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம், அது வந்து பல்ஸ் ரேட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். ஓகேவா? ஸோ இப்போ வந்து அதுதான் வந்து அதுக்கு ஆக்சுவலாக அதுக்கு ஒரு லாவே இருக்குது, ஒரு ரூல் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன். எவ்ரி 1 degree Fahrenheit வந்து உங்கள் டெம்பரேச்சர் ரைஸ் பண்ணுறப்போ இட் கேன் ரைஸ் 1 degree Fahrenheit 10 பல்ஸ் ரேட் வந்து உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகலாம். ஓகேவா? உங்களுக்கு இப்போ வந்து ஒரு பேஷண்ட் வந்து நல்லா ஃபெப்ரலாக இருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ எல்லாமே கோரிலேஷன் தான். தனியாக ஒரு விஷயம் கிடையவே கிடையாது வைட்டல்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும். ஓகேவா? எல்லாமே கோரிலேஷன் தான். நீங்கள் வந்து ஒரு பேஷண்ட் வந்து ஹார்ட் ரேட் வந்து 130 இருக்குது. ஓகேவா? அப்படின்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன நீங்கள் போய் பார்க்குறீங்க. இப்போ பேஷண்ட் வந்து நல்லா ஃபெப்ரலாக இருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ அந்த டெம்பரேச்சர் உங்களுக்கு அந்த கிடையாது காசு பண்ணிக்கலாம். கூட நீங்கள் பிபி பார்க்குறீங்க. ஸோ பிபி நார்மலாக இருக்குது. ஸோ அந்த டயத்தில் வந்து டெம்பரேச்சர் ஹையாக இருக்குது அப்படின்னா மேபி அந்த டேக்கி கிடையாது மெயினாக அந்த டெம்பரேச்சர் வந்து காமனாக இருக்கும். ஸோ வந்து ஒவ்வொரு டிகிரி Fahrenheit வந்து உங்களுக்கு டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகிறப்போ உங்களுக்கு வந்து 10 beats per minute வந்து பல்ஸ் ரேட் ரைஸ் ஆகலாம். ஓகேவா? ஸோ அது வந்து ப்ரொபோர்ஷனேட்டாக இருக்கணும். எப்போ வந்து ஒரு டிஸ்ப்ரொபோர்ஷனேட்டாக வந்து இப்போ பேஷண்ட் வந்து நார்மல் டெம்பரேச்சர் வந்து இப்போ 97 to 100 வரைக்கும் நார்மல் சொல்கிறோம். இப்போ 101 இருக்குது, மேபி வந்து 100 110 வரைக்கும் அக்செப்டபிள். அதுக்கு மேலே இருக்குது சார், ரொம்ப 140 இருக்குது அப்படின்னா ஸோ வேறு ஏதாவது காசு இருக்குது, நம்ம அந்த காசு பார்க்கணும். சரிங்களா? சரி ஓகே. அதுக்கடுத்து எக்ஸாமினேஷன் ஆஃப் 12:30. நெக்ஸ்ட் சொல்லுங்க. நம்ம நெக்ஸ்ட் inspection of the abdomen. இல்ல அதுக்கு மேல ஏதோ போட்டுருந்தீங்க. Oh sorry. Lips appear normal with no evidence of cracks, fissures or scar. The tongue appears normal. ஏன் cracks, fissures எல்லாம் எதிர்பார்க்கறீங்க? Sir, due to vitamin deficiency. ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து அந்த டங்க்கு, லிப்ஸு எல்லாமே மோஸ்ட்லி விட்டமின் தான் சூப்பராக போகுது. சரி ஓகே. நெக்ஸ்ட்டு teeth has multiple caries and there's no ulcer or patches on the palate or the mucosa. Okay. So that is to rule out any bleeding from the mouth, I guess. Okay. And inspection of the abdomen is uniformly distended, flanks are full. The umbilicus is displaced downwards and horizontally slit.
All abdominal quadrants move equally with respiration. The skin appears stretched and shiny, and no discoloration is seen. There are engorged veins present. There's no visible pulsations or peristalsis. External genitalia appears normal, and the hernial orifices appear normal as well. And presacral edema is not present. ஹலோ. Yes, sir. ஒரு நிமிஷம் இன்ஸ்பெக்ஷன் மட்டும் போயிடுவோமா? ஒரு நிமிஷம் இன்ஸ்பெக்ஷன் மட்டும் திருப்பி சொல்கிறீங்களா? Yes, sir. The abdomen is uniformly distended and the flanks are full. The ஏன் வந்து umbilicus. நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து இப்போ வந்து யூனிஃபார்மாக டிஸ்டண்டா இல்லையா, ஃப்ளாங்க்ஸ் ஃபுல்லாக இல்லையா அப்படி நம்ம ஏன் பார்க்கணும்? Sir, to differentiate it from a mass. கண்டிப்பாக. அதாவது இப்போ வந்து அதான் உங்களுக்கு அப்டாமினல் டிஸ்டன்ஸ்க்கு இப்போ நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, அந்த நிறைய காசு இருக்குது. ஓகேவா? Yes, sir. ஸோ அந்த இதில் வந்து மெயினாக வந்து இப்போ வந்து இப்போ ஃப்ளூயிடாக இருக்குது. நம்ம என்ன எதிர்பார்க்குறோம், ஒரு டிசிஎல்டி பேஷண்ட்டில் நம்ம வந்து அசைட்டிஸ் தான் இருக்குன்னு எதிர்பார்க்குறோம் இல்லையா, ஃப்ளூயிட் தான் எதிர்பார்க்குறோம். ஓகே. ஸோ ஃப்ளூயிடுங்கிறப்போ உங்களுக்கு வந்து நல்லா வந்து அது கிராவிடேட் ஆகி உங்களுக்கு கீழே ஃபுல்லாக வந்து தங்கிடும். ஸோ அப்படிங்கிறப்போ நல்லா ஃப்ளாங்க்ஸ் ஃபுல்லாக இருக்கும். அதே மாதிரி நல்லா யூனிஃபார்மாக டிஸ்டண்டாக இருக்கும். ஓகேவா? இதுவே வந்து ஒரு வேற ஏதாவது ஒரு டியூமர் மாஸோ இல்லை ஃபீட்டஸோ, ஓகேவா, இல்லை ஈவன் நம்ம வந்து இது கூட பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபேட் அப்படின்னா கூட ஆமாம் ஏர் ஃபேட் எதுவாக இருந்தாலும் இது மாதிரி வந்து ஃப்ளாங்க்ஸ் ஃபுல்லாக இருக்காது, யூனிஃபார்ம்லி டிஸ்டண்டாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது. ஓகேவா? ஓகே. அம்பிளிகஸ் டிஸ்பிளேஸ் டவுன்வர்ட்ஸ். ஆக்சுவலாக அம்பிளிகஸ் வச்சு நம்ம மெயினாக வந்து இதுதான் சொல்லுவாங்க. அப்புறம் அம்பிளிகஸ் வந்து உங்களுக்கு மேலே வந்து புஷ்ஷாக இருந்துச்சுன்னா கீழேருந்து ஏதோ ஒன்று அம்பிளிகஸ் மேலே புஷ் பண்ணி அர்த்தம். அப்படிமா இது கீழே புஷ்ஷாக இருக்குது இல்லைனா வந்து டுவர்ட்ஸ் சைடு அப்படின்னா ஸோ வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஏதோ ஒரு மாஸ் தான் வந்து நமக்கு வந்து அந்த அம்பிளிகஸோட பொசிஷனை வந்து சேஞ்ச் பண்ணுது. ஓகேவா? ஸோ அந்த ஹரிசாண்டல் செட்டு வெர்டிகல் செட்டு அதுவுமே வந்து இது எல்லாமே வந்து நம்ம அந்த ஃப்ளூயிடுக்காக பார்க்குறது தான். ஓகேவா? ஸோ அதுக்கடுத்து ஆல் கோரன்ஸ் மூவ் ஈக்குவலி வித் ரெஸ்பிரேஷன். ஓகே. அதுக்கடுத்து skin appears stretched and shiny. ஓகே. Engorged veins are seen on the abdomen. ஆமாம், இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஏன் அந்த ஸ்கின் appears stretched and shiny அப்படின்னா இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு அக்யூட்டாக வந்து ஒரு காசு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு அக்யூட் காஸ் ஆஃப் அப்டமினல் டிஸ்டென்ஷன் வந்து நீங்கள் வந்து உடனே அதாவது இந்த ஸ்ட்ரெச் அண்ட் ஷைனி வர வரைக்கும் வந்து அந்த அளவுக்கு ஸ்கின் வந்து ஸ்ட்ரெச் பண்ண முடியாது. நீங்கள் ஒரு டிசிஎல்டியோட அப்டமனையும், ஓகேவா, ஈவன் தான் நீங்கள் இப்போ நீங்கள் ஃபீமேல் பேஷண்ட்ஸ் நீங்கள் ஓஜி சைடு போய் பார்க்குறீங்க, பேஷண்ட் வந்து ஃபீட்டஸ் பார்க்குறீங்கனால வச்சுக்கோங்களேன், இனிஷியலாக வந்து அந்த அப்டமினல் டிஸ்டன்ஸ் இருந்தாலுமே வந்து உங்களுக்கு வந்து ஸ்ட்ரெச் ஷைனியாலாம் இருக்காது, உங்களுக்கு வந்து அப்டமினல் டிஸ்டென்ஷன் இருக்கும். ஸோ வந்து அதை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக, ஏன்னா வந்து அதை வந்து ஒரு கிரானிக்காக போக போக தான் வந்து உங்களுக்கு அந்த கொலாஜன்லாம் பிரேக் டவுன் ஆகி உங்களுக்கு வந்து ஸ்ட்ரெச்சு ஷைனி அப்பியரன்ஸ் அப்போ தான் வர ஆரம்பிக்கும். ஸோ நீங்கள் அப்டமின் பார்க்குறப்போ நல்லா ஸ்ட்ரெச்சாக இருக்குது, ஷைனியாக இருக்குது அப்படின்னாலே கண்டிப்பாக வந்து ரொம்ப நாளாகவே அவனுக்கு அந்த பிரச்சனை இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ அப்படின்னு அதை நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? சரி, நோ டிஸ்கலரேஷன் ஆஃப் ஸ்கின் அப்படின்னு ஏன் சொல்கிறீங்க? So the skin. சொல்லுங்க. I'm not sure, sir. இல்லை பரவாயில்ல, உங்களுக்கு அதாவது என்ன சொல்லலை, என்ன கேட்டால் வந்து மெடிசன் எப்பயுமே நான் சொல்கிற விஷயம் தான். மெடிசன் வந்து ஒரு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு டைனமிக்கான சப்ஜெக்ட். ஓகேவா? இன்றைக்கி நீங்கள் ஒரு விஷயம் கரெக்டுன்னு சொல்லலாம், இன்னும் ஒரு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு யாராவது ஒருத்தர் வந்து தப்புன்னு ப்ரூஃப் பண்ணி காட்டலாம். ஓகேவா? ஸோ வந்து எல்லாமே வந்து நம்ம அப்படியே நம்ம யோசிச்சு அப்ளை பண்ணி கற்றுக்கிறது தான். அதனால் வந்து நீங்கள் என்ன நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ, எதனால கலர் மாறிக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ நீங்கள் சொல்லலாம். So maybe like there might be discoloration around the umbilicus or discoloration in flanks. எதனால கரெக்ட் தான், நீங்க கரெக்டாக தான் ப்ரைட் பண்றீங்க. அது எதனால வந்து இப்போ நீங்க வந்து டிஸ்கலரேஷன் அரௌண்ட் umbilicus சொல்லுங்க. Pancreatitis sir. ஓகே. ஹெமரேஜிக் பான்க்ரியாட்டிஸ்ல உங்களுக்கு வந்து அது மாதிரி வந்து கலர் சேஞ்ச் நடக்கலாம். ஓகேவா? பான்க்ரியாட்டிஸ்ல நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு. ஆக்சுவலாக வந்து பான்க்ரியாட்டிஸ் வந்து
அது மட்டும் ஒரு பேஷண்ட் பேங்க்ரியாட்டிஸ் இருக்குன்னா கண்டிப்பாக வந்து ஒரு அம்பிளிகஸ் சுற்றியோ இல்லை ஃப்ளாங்க்ஸ்லேயோ வந்து உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு அந்த டிஸ்கலரேஷன் வரணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஓகேவா? ஏன்னா வந்து பேங்க்ரியாட்டிஸ் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேங்க்ரியாஸ் இருக்குது. ஓகேவா? ஃபஸ்ட்டு அதில் இன்ஃப்ளமேஷன் வர்றப்போ ஃபஸ்ட்டு பேங்க்ரியாஸ் வந்து பல்கியாகும். எடிமெட்டஸ் பேங்க்ரியாட்டிஸ் சொல்லுவோம். ஓகேவா? ஸோ வந்து பேங்க்ரியாஸ் வந்து நல்லா எடிமா வரும். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா பேங்க்ரியாஸை சுற்றி அந்த ஃப்ளூயிட் கலெக்ஷன் வர ஆரம்பிக்கும். கொஞ்சமாக கொஞ்சமாக பெரிய பேங்க்ரியாட்டிக் ஃப்ளூயிட் கலெக்ஷன் வரும். ஓகேவா? ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த ஃப்ளூயிட் கலெக்ஷன் எல்லாமே வந்து அப்படியே ஃபுல் பேங்க்ரியாஸ் ரவுண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்னன்னா அதுக்கு வந்து கிரானிக்காக இருக்கிறதுக்கு அந்த ஃப்ளூயிட் அந்த கலெக்ஷனை சுற்றி ஒரு லேயர் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ அது வந்து அப்புறம்னா வந்து இந்த ஒரு கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிஸ்டம் மாதிரி ஃபார்ம் ஆயிரும். ஸோ அதுதான் நம்ம சூடோசிஸ்ட் ஆஃப் பேங்க்ரியாஸ் சொல்லுவோம். ஓகேவா? ஒரு சும்மா அது ஆக்சுவலாக அந்த ஒரு ஒரு வால் ஃபுல்லாக அந்த இன்ஃப்ளமெண்ட் ஃபுல்லாக அந்த கலெக்ஷனை சுற்றி ஒரு வால் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகி ஸோ அது வந்து சூடோசிஸ்ட் ஆஃப் பேங்க்ரியாஸ். சம்டைம்ஸ் வந்து ஒர்ஸ்ட் கேஸ் சினாரியோவில் என்ன ஆகும்னா ஹெமரேஜிக் பேங்க்ரியாட்டிஸ் சொல்லுவோம். என்ன பண்ணுன்னா அதாவது உங்களுக்கு பேங்க்ரியாட்டிஸில் நிறைய வந்து உங்களுக்கு வந்து டைஜஸ்டிவ் என்சைம்ஸ் அந்த என்சைம்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த பேங்க்ரியாட்டிக் என்சைம்ஸு அதே மாதிரி இன்ஃப்ளமேட்டரி பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுன்னா நியர்பை ஸ்ட்ரக்சர்ஸை கரோட் பண்ண ஆரம்பிக்கும். ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ உங்களுக்கு பேங்க்ரியாஸ்க்கு பின்னாடியே நம்மளுக்கு வந்து உங்களுக்கு மெயினாக வந்து ஸ்பீனிக் வெசல்ஸ் இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ அதே மாதிரி ஸோ அப்படி சரௌண்டிங் மற்ற வெசல்ஸ் எல்லாம் எரோட் பண்ணுறப்போ வந்து உங்களுக்கு ப்ளீட் ஆகும் இல்லையா உள்ளார. ஸோ அதனால வந்து உங்களுக்கு ஹெமரேஜிக் பேங்க்ரியாட்டிஸ் வரலாம். ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு லாங் ரீஜன் உங்களுக்கு வந்து லேட்டல் அதாவது லாங் ரீஜன்லையும் மெயினாக அம்பிளிகஸை சுற்றியும் வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த மாதிரி டிஸ்கலரேஷன் காஸ் பண்ணும். ஓகேவா? ஸோ அதனால் வந்து நம்ம டிஸ்கலரேஷன் வந்து நம்ம பார்க்கறது தப்பு இல்லை. ஸோ ஆக்சுவலாக இந்த ரெண்டுத்துக்குமே ஒரு சைன் இருக்குது, பேர் இருக்குது, தனித்தனியாக பேர் இருக்குது, அதை பார்த்துக்கோங்க. Cullen and Gray Turner. Gray Turner. Retroperitoneal hemorrhage. ஓகே. ரெட்ரோபெரிட்டோனியல் அப்படி இல்லை. ஓகே. ரெட்ரோபெரிட்டோனியம் நீங்கள் சொல்லிட்டீங்கனாலே அதாவது என்னன்னா உங்களுக்கு வந்து அதாவது ரெட்ரோபெரிட்டோனியம் வந்து உங்களுக்கு ஒன்றும் கீழே இருக்குது, அடியில் அதாவது பின்னாடி இருக்குது. ஓகேவா? ஒரு ரெட்ரோபெரிட்டோனியல் ஹெமரேஜோட இப்போ ஒரு இதே என்னன்னா வச்சுக்கோங்களேன், அது அவ்வளோ எவிடென்ட்டாக தெரியாது நீங்கள் கிளினிக்கலாக பார்த்தா கூட. ஏன்னா வந்து அது ரெட்ரோபெரிட்டோனிக்கலாக இருக்குல்ல உங்களுக்கு அதுக்குள்ளாரியே வந்து அந்த நல்லா பிளட்டெல்லாம் கனெக்ட் ஆகிக்கும். அதனால தான் வந்து அது வெரி வெரி டேஞ்சரஸ்ன்னு எனக்கு ரெட்ரோபெரிட்டோனியல் ஹெமரேஜ் தான். ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு இப்போது ஒரு கேஸ் சினாரியோ எடுத்துக்கோங்க. என்ன வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு பேஷண்ட் வந்து ஒரு ஆன்டிகோயாகுலேஷன் எடுத்துக்கிறாங்க. ஓகேவா? இப்போ வார்ஃபரின் எடுத்துக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ ஹார்ட் டிசீஸ்க்காகவோ இல்லை வேறு ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காகவோ வந்து வார்ஃபரின் எடுத்துக்கிறப்போ ஸோ வந்து அவங்க வந்து அந்த பிடிஎன்னை ஒழுங்காக மானிட்டர் பண்ணாமல் ஒழுங்காக காம்ப்ளைண்ட் இல்லாமல் வார்ஃபரின் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறப்போ ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் வந்து ப்ளீட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ இப்போ மற்ற ப்ளீடிங்கெல்லாம் ரொம்ப எவிடென்ட்டாக தெரியும், நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் நம்மளுக்கு ப்ளீடிங் ஆகுது. பேஷண்ட் ஓகே ஒன்று நம்மள்கிட்ட பேஷண்ட் வந்துடுவாங்க, வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம், சரி ஓகே வார்ஃபரின் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு என்ன பண்ணணுமோ அதை பண்ண ஆரம்பிப்போம். ஓகேவா? அதே ஆனால் வந்து ரெட்ரோபெரிட்டோனியலாக ப்ளீட் ஆகுறப்போ பேஷண்ட்டுக்குமே வந்து என்னென்னா கொஞ்சம் அதாவது இயர்லியாக இந்த வால்யூம் லாஸ்க்கான சிம்டம்ஸ்லாம் இருக்கும், லைட்டாக கிடினஸ் இருக்கும். ஓகே. ஃபஸ்ட்டு ஆக்சுவலாக வந்து முன்னாடியே ஒரு விஷயத்த வந்து எனக்கு சொல்ல வந்துட்டேன். இப்போ நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன், ஷாக்கில் வந்து ஃபஸ்ட் டாக்கிகார்டியா பார்க்கணும்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா. இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா, ஈவன் தோ அதுக்கு முன்னாடி கூட வந்து ஆர்த்தோஸ்டாட்டிக் ஹைப்போடென்ஷன் பார்க்கணும். ஏன்னா நம்ம போய் பார்க்குறப்போ எல்லா பேஷண்ட்டும் படுத்து தான் இருப்பாங்க. நீங்கள் செகண்ட் பொசிஷனில் நீங்கள் பெட்டில் இருப்பாங்க. ஓகேவா? ஸோ அப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து டாக்கிகார்டியா வந்து அவ்வளோ எவிடென்ட்டாக கூட அதுக்கும் தெரியாது. ஸோ ஜஸ்ட் ஒன்ஸ் பேஷண்ட்டை வந்து எந்திரிச்சு நில்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் பல்ஸ் ரேட்டும் பிபி பார்க்குறப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நீங்கள் ஒரு டாக்கிகார்டியா பார்க்கலாம். ஓகேவா? பிபிக்கையும் அதாவது உங்களுக்கு பிபியும் வந்து பார்டர் லைன் இல்லைனா அது கம்மியாக இருக்கலாம். ஸோ வந்து ஏர்லியஸ்ட் சைன் ஆக்சுவலாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஷாக்கில். ஸோ அதனால் வந்து ரெட்ரோபெரிட்டோனியல் ஹெமரேஜ் வந்து எல்லா டைமும் உங்களுக்கு தெரியாது. ஸோ அதனால் நம்ம இமேஜிங் பண்ணால் தான் வந்து நம்மளுக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும். ஓகேவா? ஓகே. ஸோ அதனால் ரொம்ப டெட்லி ரெட்ரோபெரிட்டோனியல் ஹெமரேஜ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப டெட்லி. ஓகே. அதுக்கடுத்து நெக்ஸ்ட்டு palpation. இல்லை எங்கோஜ்டு வெயின்ஸ் பர்சன்ட் நம்பர்.
ஸோ ஏன் வந்து வெயின்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து என்கல்ட்டாக இருக்கணும்? Portal hypertension. ஓகே. Portosystemic collaterals, sir. They are open. ஆமாம், கரெக்ட். ஆக்சுவலாக வந்து என்னென்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து கொலாட்ரல்ஸ், அதாவது நீங்கள் இது மாதிரி வந்து டைலேட்டட் வெயின்ஸ் வருது அப்படின்னால வச்சுக்கோங்களேன். ஒன்று வந்து உங்களுக்கு வந்து அதாவது நார்மலாக வந்து ஒரு பாத்வே இருக்குது, உங்களுக்கு வந்து ஒரு பிளட்டு போகிறதுக்கு ஒரு பாத்வே இருக்குது. அப்படிங்கிறப்போ அதில் ஏதாவது ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் வந்து, ஸோ வந்து இந்த வெயின்ஸ் எல்லாம் முன்னாடி தெரியாதது ஏன் தெரியுதுன்னா ப்ரெஷர் அதிகமாகுது அந்த வெயின்ஸில், ஒரு பாசிபிலிட்டி. இன்னொரு பாசிபிலிட்டி என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கொலாட்ரல்ஸ் நிறையா ஃபார்ம் ஆகலாம். ஓகேவா? ஸோ இங்கே வந்து நம்மளுக்கு வந்து என்னென்ன வேற என்ன காரணமாக இருக்கலாம் அப்படின்னா, அதாவது ஒருத்தருக்கு வந்து அப்டோமனில் வெயின்ஸ் ப்ரிடாமினாக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம என்ன நினச்சிக்கலாம் அப்படின்னா, மெயினாக வந்து உங்களுக்கு வந்து இப்போ போர்ட்டல் ஹைப்பர் டென்ஷன் இருக்கு இல்லையா, அது ஒரு விஷயம். ஆனால் போர்ட்டல் ஹைப்பர் டென்ஷனில் இந்த அளவுக்கு ஃபுல்லாக வரலாமா அப்படின்னு கேட்டால் கொஞ்சம் டவுட்ஃபுல் தான். இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, ஒருவேளை உங்களுக்கு லோயர் லிம்ஸ்லேருந்து இப்போ வந்து கீழேருந்து பிளட்டை மெயினாக எடுத்துகிட்டு போகிறது வந்து ஐவிசி. ஓகேவா? ஸோ அதில் ஏதாவது ஒரு அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கிறப்போ வந்து அப்பயுமே உங்களுக்கு எல்லா வெயின்ஸும் டைலேட்டடாக இருக்கும். ஸோ அதனால தான் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இது மாதிரி டைலேட்டட் வெயின்ஸ் இருக்குன்னா அந்த ஃப்ளோ பார்ப்பாங்க. ஓகேவா? ஃப்ளோ வந்து கீழேருந்து மேலே போகலாம், மேலேருந்து கீழே வருது அப்படின்ட்டு. ஓகேவா? ஹலோ? Yes, sir. ஓகே. ஓகே. நோ விசிபிள் பல்சேஷன் ஆஃப் பெரிஸ்டால்சிஸ். ஏன் இதை பார்க்கணும் நம்ம? பல்சேஷன் பெரிஸ்டால்சிஸில் ஏன் பார்க்கணும்? Peristalsis could be obstruction in the GI tract. புரியல. Obstruction in GI tract could lead to visible peristalsis. ஓகே ஓகே, வெரி குட். ஓகே, ஏதாவது வந்து இப்போ வந்து ஏதாவது ஒரு அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்குது அப்படின்னா அதனால் பெரிஸ்டால்சிஸ் வரலாம். ஸோ அதனால் வந்து அப்டோமினல் ஸ்டெண்டாக இருக்கலாம் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம். சரி, ஓகே. பல்சேஷன் வந்து நம்மளுக்கு ஏதாவது பல்சேஷன் வந்து நம்ம விசிபிளாக தெரியலாமா? ஏதாவது வாய்ப்பு இருக்கா? Abdominal aorta aneurysm. ஓகே, கண்டிப்பாக அப்டோமினல் ஆகிட்ட. ஆக்சுவலாக நீங்கள் பார்த்து தின் பேஷண்ட்ஸில் ரொம்ப நீங்கள் அவ்வளோ பெருசாக போனால் நல்லா சில்ட்ரன்ஸு அதே மாதிரி ரொம்ப தின்னாக இருக்காங்க இல்லையா, ஜஸ்ட் நீங்கள் அவங்களுக்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பல்சேஷன் உங்களுக்கு நீங்கள் பார்க்க முடியும். ஓகேவா? ரொம்ப லீனாக இருக்காங்கல்ல, அவங்களுக்குலாம் தெரியும். ஓகேவா? கிளினிக் நார்மல் பீப்புளுக்கே அது மாதிரி தெரியலாம். இல்லை வந்து நீங்கள் வந்து நல்லா வெல் பில்ட்டு நல்லா இருக்கா அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அவங்க பல்சேஷன் பார்க்கலான்னா ஓகே, அப்டோமினல் அனிவரிசம் வந்து இருக்குது, நீங்கள் வந்து சஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ஓகே, சரி, ஓகே. நெக்ஸ்ட்டு external genitalia appear normal. ஓகே, இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து அதாவது டெஸ்டிகுலர் அட்ரோஃபி அது மாதிரி பார்க்குறீங்க. ஓகே, இப்போ வந்து ஒரு டிசிஎல்டி இது மாதிரி பேஷண்ட்டில் வந்து டெஸ்டிகுலர் அட்ரோஃபி எதிர்பார்க்குறீங்க. வேறு ஏதாவது இருக்கலாமா? வேறு எப்படியாவது ப்ரெசன்டேஷன் இருக்குமா? With respect to the external genitalia, sir? ஆமாம், வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ்டர்னல். சம்டைம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ளூயிட், அதாவது இப்போ வந்து நீங்கள் என்னென்னா வந்து எது சொல்கிறோம் இல்லையா, உங்களுக்கு பீரியட் எடிமா சொல்கிறோம், அதே நேரத்தில் வந்து உங்களுக்கு வந்து அப்டோமினல் டிஸ்டன்ஷன் சொல்கிறோம். சம்டைம்ஸ் குரோட்டல் எடிமாவும் இருக்கலாம். Scrotal swelling. ஆமாம், குரோட்டல் ஸ்வெல்லிங் கண்டிப்பாக இருக்கலாம். ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து இப்போ நீங்கள் வந்து அசைட்டிஸ்னா அதுக்கு வந்து மெக்கானிசம்ஸ் நிறையா இருக்குது. ஓகேவா? உங்களுக்கு வந்து ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக் ப்ரெஷர் வச்சு ஒரு மெக்கானிசம் இருக்கலாம், அதே மாதிரி வந்து ஹைப்போ ஆல்பமியா வச்சு ஒரு மெக்கானிசம் இருக்கலாம். ஓகேவா? அப்படிங்கிறப்போ வந்து ஸ்க்ரோட்டல் எடிமாவும் நீங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ நீங்கள் எக்ஸ்டர்னல் ஜென்டிலியாக பார்த்தீங்கன்னா, ஏன்னா வந்து டெஸ்டிகுலர் அட்ரோஃபி வந்து அந்த அளவுக்கு நம்ம எவிடென்ட்டாக நம்ம எல்லாத்துக்கும் மெஷர் பண்ணிலாம் சொல்ல மாட்டோம். நமக்கு எவிடென்ட்டாக தெரிகிறது வந்து ஸ்க்ரோட்டல் எடிமா நம்ம பார்க்கலாம். அதே மாதிரி ஹெர்னியல் ஆரிஃபைஸ் வந்து ஏன் பார்க்கணும்? Inguinal hernias and கரெக்ட். அதாவது ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து இங்கே என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா, உங்களுக்கு ஹெர்னியா வரணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு எப்பயும் வந்து ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கும் ஒரு விஷயம்.
ஓகேவா? ஸோ அந்த ஃபேக்டர் ஆல்ரெடி இருக்கு. ஏன்னா வந்து உள்ள நிறைய ஃப்ளூயிட் இருக்கு. ஸோ அதனால உள்ள Fluid. வந்து தலையிட்டு இருக்கு. இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா, நீங்கள் சொல்லுவாங்க இல்லையா, கொல்லாஜன் டிசீஸ் இருந்துச்சுன்னா வரலாம் அப்படின்ட்டு. ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ க்ரானிக்காக வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃப்ளூயிட் இருக்கிற பேஷண்ட்க்கெல்லாம் வந்து போக போக அந்த கொல்லாஜன் பெக்டர்லாம் நல்லாயிருக்கும். ஓகேவா? ஸோ அதனால் வந்து உங்களுக்கு ஹெர்னியா இருக்கலாம் வாய்ப்பு இருக்கு. அப்புறம் ப்ரீசைக்கிள் எடிமா பெட்ரிடனாக இருக்கிற பேஷண்ட்க்கு நீங்கள் வந்து ஓகே ப்ரீசைக்கிள் எடிமா இருக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு Palpation. On ஓகே. superficial palpation, the abdomen is not warm or tender, and there's no rigidity. ஏன் வார்ம் டெம்பராக இருக்குமா? Because of peritonitis or ஓகே. any mass, not tender. கண்டிப்பாக வார்ம்த் கண்ட்ரோல் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக பார்க்கணும். ஏன்னா வந்து சம்டைம் உங்கள்கிட்ட ப்ரெசன்டேஷன் வந்து மெயினாக வந்து ஹெப்பாட்டிக் என்செஃபலோபதினாலே அட்மிட் ஆவாங்க. ஓகேவா? ஸோ அந்த டைம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா பேஷண்ட்டை ஹிஸ்ட்ரி கேட்போம். வந்துட்டு இப்போ ஹெப்பாட்டிக் என்செஃபலோபதி ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுற ஃபேக்டர்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா? ஸோ அதில் வந்து மெயினாக முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்து செப்சிஸ் ஆக்சுவலாக. அப்போலாம் நம்ம என்ன கேட்போம், அப்டோமினல் பெயின் இருக்கான்னு கேட்போம், நம்ம ஃபீவர் ஏதாவது வந்துச்சான்னு கேட்போம். அந்த டைம்னா வந்து அதெல்லாம் இல்லைன்னு சொல்லிடுவோம். நீங்கள் எக்ஸாமினேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அப்டோமினலாம் வார்ம் இருக்கும், சம்டைம்ஸ் வந்து டெண்டர்னஸே இருக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ அதனால் வந்து வார்ம் டெண்டர்னஸ் கண்டிப்பாக பார்க்கணும். அதே மாதிரி ரெஜிடிட்டி, இந்த டெண்டர்னஸ் ரெஜிடிட்டி வந்து அப்டோமனில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஒரு ஏதாவது இருக்கா, இப்போ வந்து இப்போ நம்ம வந்து ஒரு பேங்க்ரைட்டிஸ் இருக்குது, இல்லை வேறு என்ன ஒரு அக்யூட் அப்டோமன் இருந்தாலும் டெண்டர்னஸ் ரெஜிடிட்டி வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். இதை வந்து மிஸ் பண்ணவே கூடாது. ஸோ அப்போ டெண்டர்னஸ் ரெஜிடிட்டி இருக்குது அப்படின்னாலே உள்ள அதாவது நார்மலாக வந்து அப்டோமினல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்லாம் வந்து பெயின்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடாது. ஓகேவா? இப்போ நம்ம ஸ்கின் மாதிரி வந்து ஸ்கின்ல வந்து நிறைய ரிசெப்டார்ஸ் இருக்குது. அதாவது பெயின் ரிசெப்டார்ஸ், நாசி ரிசெப்டார்ஸ் சொல்லுவோம். உங்களுக்கு வந்து அது வந்து நிறையா இருக்குது. ஸோ வந்து அதனால் வந்து உங்களுக்கு வந்து லைட்டாக ஒரு யாராவது லைட்டாக அடிச்சிட்டாலோ ஏதோ பெயின் உங்களுக்கு சென்சேஷன் இருக்கும். ஸோ அப்டாமனில் வந்து விஸ்ரால வந்து உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு வந்து பெயின் இதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது ஆக்சுவலாக, பெயின் டென் அதெல்லாம். பட் ஏன் இங்கே வந்து இதெல்லாம் வருது அப்படின்னா, எப்போ ஒரு இன்ஃப்ளமேஷன் வருதோ அந்த இன்ஃப்ளமேஷன் என்ன பண்ணணும்னு அதோட எல்லாத்தையும் குறைச்சிரும். அதாவது அந்த த்ரெஷ்ஹோல்டை குறைச்சிட்றோம், பெயின் த்ரெஷ்ஹோல்டே குறைச்சிரும். ஓகேவா? ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் வந்து ஸோ வந்து வார்த்து டெண்டர்னஸ் ரெகுலேட்டிவ்னால ஸோ வந்து இன்ட்ரா அப்டாமினலாக உங்களுக்கு வந்து பெத்தாலஜி இருக்குது. ஸோ தட் இஸ் இன்ஃப்ளமேஷன் கோயிங் ஆன். ஓகே. நெக்ஸ்ட்டு The flow of blood is in the engorged veins is away from the umbilicus above and below, and on deep palpation there is no palpable mark. So percussion, the liver, upper border of the liver is percussed at the right fifth intercostal space along the mid-clavicular line, and the lower border is not palpable. In the spleen, the dullness is seen at the ninth intercostal space on the anterior axillary line. இப்போ Shifting. ஒரு நிமிஷம். இப்போ லிவர் வந்து பார்க்குறோம் இல்லையா, லிவர் வந்து இப்போ ஒரு டிசென்டி பேஷண்ட்டில் எப்படியெல்லாம் இருக்கலாம் வாய்ப்பு இருக்கு? So it can be shrunken sometimes, and it could be enlarged. It depends on how advanced the disease is. அதான் கரெக்ட். அதாவது என்னன்னா வந்து இப்போ ஒரு லிவர் வந்து இனிஷியலாக வந்து ஏர்லி ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் சிரோசிஸில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கொஞ்சம் என்லார்ஜாக தான் இருக்கும். ஓகே. ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம், அதுக்கப்புறம் ஷ்ரங்க் ஆரம்பிக்கும். ஸோ க்ரானிக்காக போக போக தான் வந்து அதாவது உங்களுக்கு வந்து ஏன் ஷ்ரங்க் ஆகுது அப்படின்னா உங்களுக்கு நார்மல் செல்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ஆமாம் ஃபுல்லாக வந்து உங்களுக்கு அது ஃபைப்ரோசிஸ் தான் மெயினாக ஃபுல்லாக வந்து இன்டர்லிங்க்டாக இந்த ஸ்டெல்லைட் செல்ஸ் இருக்கு இல்லையா. ஸோ அது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து ஃபுல்லாக வந்து எல்லாத்தையும் பிடிச்சி இறுக்கி பிடிச்ச மாதிரி வந்து உங்களுக்கு நிறைய அந்த ஃபைப்ரோட்டிக் மெட்டீரியல்ஸ்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ வந்து ஃபுல்லாக செல்லுலர் டீஜெனரேஷன் ஃபைப்ரோஸ்னால நல்லாவே அந்த லிவரும் ஷ்ரங்க் ஆகும். ஸோ லேட் ஸ்டேஜஸ்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து அந்த ஷ்ரங்க் லிவரை பார்க்கணும். இனிஷியல் ஸ்டேஜஸில் வந்து மேபி நார்மலாக இருக்கலாம், இல்லைன்னா வந்து உங்களுக்கு என்லார்ஜாக இருக்கலாம். ஓகே. ஸ்பிளீன்
Spleen by dullness is seen in the ninth intercostal space on the anterior axillary line, and it extends 10 centimeter above the left costal margin. Then there's shifting dullness is present, and Traub space is dull to purcus, and fluid thrill is not appreciated. ஸோ வந்து சரி ஓகே, அதாவது நீங்கள் அப்டாமல் டிஸ்டன்ஸ்னு சொல்லியிருக்கீங்க, பட் வந்து இப்போ வந்து ஃப்ளூயிட் த்ரில் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்கீங்க. ஸோ அப்படின்னா ஆக்சுவலாக ஃப்ளூயிட் த்ரில் ஷிஃப்டிங் டவுன்ஸ் இருக்குது, ஃப்ளூயிட் த்ரில் இல்லை. ஓகே ஓகே. ஃப்ளூயிட் இப்போ வந்து ஃப்ளூயிட் த்ரில் இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ ஃப்ளூயிட் இருக்கலாம் மோஸ்ட்லி? ஒரு சும்மா more than 2000 ml. ஓகே ஓகே ஓகே. ஷிஃப்டிங் டெல்னஸ்க்கு சார் ஷிஃப்டிங் டெல்னஸ்க்கு எவ்வளோ இருக்கலாம்? about 1000 ml should be there. ஓகே ஓகே. அது இல்லாமல் வேறு என்னென்ன எப்படிலாம் நம்ம வந்து பார்க்கலாம்? ஷிஃப்டிங் டெல்னஸ் இல்லாமல் வேறு எப்படி ஏதாவது பார்க்க முடியுமா? Puddle sign. ஓகே, வெரி குட். puddle sign பார்க்கலாம். Or you can do a ultrasound. puddle sign நம்ம பார்க்க மாட்டோம் ஆக்சுவலாக. எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு வந்து ஹலோ, அதாவது ஒரு டிசெல்டி பேஷண்ட்டை வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லாக வந்து அந்த பொசிஷனுக்கு வர வைக்கிறதே கஷ்டம். ஓகேவா? ஏன்னா வந்து ஆல்ரெடி ஸோ வந்து படில் சைன்லாம் நம்ம பார்க்கறது கிடையாது. படில் சைன் 120 ml ஆக்சுவலாக வந்து மேக்ஸிமம் வந்து அதை 120 ml டிடெக்ட் பண்ணலாம்னு சொல்கிறாங்க. பட் வந்து படில் சைன் வந்து அது பண்ணுறதுமே கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம், அது யாரும் பண்ணுறதும் கிடையாது. ஸோ அதனால் நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாகவே நம்ம அல்ட்ராசவுண்ட் தான் போவோம். அல்ட்ராசவுண்ட் வந்து ஈவன் ஒரு 50 ml 30 ml ஆமாம் 30 ml வரைக்கும் கூட உங்களுக்கு வந்து அதை வந்து கண்டுபிடிச்சிடும். ஓகேவா? ஸோ சம்டைம்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா வந்து இது சொல்லுவாங்க ஆஸ்கல்டோ ப்ரிகஷன் சொல்லுவாங்க. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த படல் சைன் வந்து அந்த அது ஆக்சுவலாக நீங்கள் அப்படி தான் கண்டுபிடிக்க முடியும். ஒரு சில பேர் அப்படி கேட்பாங்க, ஆஸ்கல்டோ பர்கஷன் படல் சைன் கேட்காம ஆஸ்கல்டோ பர்கஷன் அப்படின்னு வந்து கேட்கலாம் வாய்ப்பு இருக்கு. ஓகேவா? ஓகே. அதுக்கு ஆஸ்கல்டேஷன்ல bowel sounds are present. There's no venous hum or bruit. ஓகே. ஒருவேளை வந்து அம்பிளிக்கு சுற்றி ஏதாவது உங்களுக்கு அது மாதிரி கேட்டுச்சுன்னா என்னவா இருக்கும்? Aneurysm, aortic aneurysm can be heard, sir, around the umbilicus. Then in the femoral artery, there's any bruit. இல்லை, உங்களுக்கு ரொம்ப ஃபேமஸாக ஒரு வார்த்தை இருக்கு, அது என்ன சொல்லுவாங்க? வந்து எது இந்த குருவேலார் பாங்கடன் அப்படின்னு ஏதாவது சொல்லியிருக்காங்களா? என்ன சார்? அது இந்த குருவேலார் பாம் காட்டன் அது மாதிரி சொல்லுவாங்க இல்லையா? எஸ் சார், வீனஸ் ஹம். அது ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு அது எல்லாமே வந்து இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ உங்களுக்கு ஒரு அப்நார்மல் வேறு வேறு இடத்துல எங்கெங்கெல்லாம் வந்து இது மாதிரி அப்நார்மல் சவுண்ட்ஸ்லாம் கேட்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தா நீங்கள் வந்து ஃபெமோரலில் வந்து நீங்கள் வந்து ஏஆரில் ஒரு நார்மல் கேட்கும். ஓகேவா? ஸோ ஏஆரில் சொல்லலாம். சம்டைம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரீனல் புருவி கேட்கும். ஓகேவா? ஸோ ரீனல் ஆர்டிஸ்ட்லாம் ரீனல் புருவி கேட்கும். பட் அதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு பொதுவாக கேட்குறப்ப, பட் வந்து உங்களுக்கு லிவர் பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ வந்து நீங்கள் ப்ரெசன்ட் டிசைடு ப்ரெசன்ட் பண்ணுறப்போ மோஸ்ட்லி அவங்க எதிர்பார்க்குறது வந்து உங்களுக்கு வந்து இது அந்த குருவில அது பாம்பு காட்டுற மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா? அதுதான் வந்து உங்களுக்கு அது அந்த அதான் வீனஸ் ஹம்மில் அவங்க மோஸ்ட்லி அதை எதிர்பார்ப்பாங்க. சம்டைம்ஸ் ஒரு சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வந்து லிவரில் ஏதாவது புருவி கேட்குது அப்படின்னா என்னவா இருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி உங்கள்கிட்ட ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம். ஓகேவா? Hemangioma, if there's or the carcinoma, hepatocellular. ஓகே. ஆமாம், அவ்வளோதான். ஹெமாஜியோமா இருக்கலாம், ஏன்னா வந்து ஹெப்படைட்டிஸ் HCC இருக்கலாம், சம்டைம்ஸ் ஹெப்பாட்டிக் ஆர்டரி அனியூரிசம் மாதிரி இருக்கலாம். ஓகே. ஸோ அது ஆக்சுவலாக இது எல்லாமே வந்து ப்ராக்டிக்கலாக வந்து அந்த அளவுக்கு நம்ம பார்க்கறது கஷ்டம் தான். ஓகேவா? ஸோ இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இப்போ அவங்க ஆக்சுவலாக எக்ஸாமில் உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டாக தான் உங்களுக்கு பிடிப்பாங்க. நீங்கள் வந்து சொல்கிறீங்க அப்படின்னா இப்போ ஃப்ளூயிட் த்ரில்னு சொல்கிறீங்கன்னா அதை வந்து எப்படி ஃபஸ்ட்டு உங்களை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஆக்சுவலாக நம்ம ஒரு கிளினிக்கல் கிளாஸ் வந்து நம்ம இதில் அதாவது உங்களுக்கு என்னது ஆன்லைனில் எடுக்கிறதே கஷ்டம். நீங்கள் ஒரு பேஷண்ட்டை பார்க்கணும், அதை நீங்கள் அதாவது ஒவ்வொரு விஷயமா வந்து நீங்கள் இன்ஸ்பெக்ஷன் பால்பேஷன்லாம் நீங்கள் வந்து பண்ண தான் வந்து உங்களுக்கு நல்லா ஹேண்ட்ஸ் வரும் ஆக்சுவலாக.
ஸோ அதனால் வந்து அவங்க அப்படி தான் எதிர்பார்ப்பாங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃப்ளூயிட் த்ரில் அப்படின்னா என்ன, பண்ணி இருக்கா இல்லையா, இருக்குன்னா பண்ணி காட்டு அப்படிம்பாங்க. ஓகேவா? ஸோ நம்ம எப்படி பண்ணுறோம், கரெக்டாக பண்ணுறோமா இல்லையா, ஸோ அப்படிங்கிறத எதிர்பார்ப்பாங்க. ஓகேவா? அதுக்கடுத்து வந்து இப்போ ஃப்ளூயிட் ஆக்சுவலாக மோஸ்ட் ஆஃப் த பேஷண்ட் உங்களுக்கு எக்ஸாம் வைக்கிற பேஷண்ட் எல்லாத்துக்குமே வந்து எல்லாம் ஸ்ட்ரைட்டாக எக்ஸாம் வைக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஷிஃப்டிங் நெல்லஸ் தான் பேஷண்ட் இருக்கும். ஏன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஃப்ளூயிட் அந்த அளவுக்கு ஒரு மேசிவ் அப்டோமன் இருக்கப்ப என்ன பண்ணணும்னா அது மெக்கானிக்கல் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கும் பேஷண்ட்க்கு. ஸோ ஒழுங்காக வந்து பிரீத் பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால வந்து அதனால என்ன பண்ணணும்னா வந்த உடனே நம்ம அசெட்டிக் ஃப்ளூயிட் டேப் பண்ணிடுவோம். ஸோ அப்படிங்கிற பட்சத்தில் வந்து இப்போ உங்களுக்கு எக்ஸாம் வைக்கிற பேஷண்ட்க்குலாம் வந்து மோஸ்ட்லி ஷிஃப்டிங் நெல்லஸ் இருக்கலாம் வாய்ப்பு இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ ஷிஃப்டிங் நெல்லஸ்னால் உங்களை வந்து அது எப்படி பண்ணுறீங்க அப்படின்னு அவங்க பார்க்கணும்னு நினைப்பாங்க. உங்களுக்கு அப்டோமினல் சிஸ்டம் பொறுத்த வரைக்கும் மெயினாக அவங்க வந்து நீங்கள் ஷிஃப்டிங் நெல்லஸ் எப்படி பண்ணுறீங்க, நீங்கள் வந்து கரெக்டாக வந்து நீங்கள் வந்து பேஷண்ட் வந்து பொசிஷன் மாற்றி வச்சு கரெக்டாக நீங்கள் பார்க்குறீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கண்டிப்பாக வாட்ச் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க எதிர்பார்க்குறது ஒவ்வொரு பாயிண்ட் நீங்கள் ஃப்ளூயிட் த்ரில்லுக்கு சொல்கிறீங்கன்னா இப்போ அது எவ்வளோ லிட்டர்ஸு, ஸோ அப்படிங்கிற மாதிரி கொஷின்ஸ் பர்ஸே அந்த ஒவ்வொரு இதுக்கும் நீங்கள் கொஷின்ஸ் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது. சரி, ஓகே, சரி, அடுத்து போயிடலாம். எக்ஸாமினேஷன் ஆஃப் அதர் சிஸ்டம்ஸ். CNS, a conscious, irritable, oriented to person but not to time and place. There's no focal neurological deficit, no involuntary movement seen. Respiratory system, normal vesicular breath counts are heard. Serious apical impulse felt at the fifth intercostal space in the midclavicular line. S1, S2 is heard and there's no normal. So the provisional diagnosis is that the patient is suffering from decompensated liver disease, which is probably cirrhosis of liver, which has the features of portal hypertension and hepatic encephalopathy due to chronic alcohol consumption. ஸோ இப்போ நீங்கள் டயக்னோசிஸ் சொன்னதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ வந்து அவங்க ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு கேட்கறது என்ன அப்படின்னா, ஓகே நீங்கள் வந்து லிவர் டிசீஸ்னு எதை வச்செல்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து இதில் வந்து கன்சர் பண்ணீங்க, எப்படி வந்து கன்க்ளூஷன் பண்ணீங்க அப்படின்னு கேட்கலாம். ஸோ நீங்கள் அதுக்காக வந்து நீங்கள் என்னென்ன சிம்டம்ஸ் உங்களுக்கு ஃபேவராக இருக்கும் அதெல்லாம் எடுத்து சொல்லணும். ஓகேவா? ஸோ அதுக்கு அடுத்து அவங்க என்ன எதிர்பார்ப்பாங்கன்னா, இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி தான் எந்த ஆர்கனாக இருந்தாலும் சரி பாடியில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு காம்பன்சேட் ஃபேஸ் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் டீகாம்பன்சேட் ஃபேஸ் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ அப்படிங்கிறப்போ ஸோ அந்த டீகாம்பன்சேஷன் அதுதான் நீங்கள் டீகாம்பன்சேட் லிவர் டிசீஸுக்கு என்னென்ன ஃபியூச்சர்ஸ் இப்போ நீங்கள் ஜாண்டிஸ் சொல்லியிருக்கீங்களா, ஜாண்டிஸ், எடிமா, அது எல்லாமே நீங்கள் சொல்லிடணும். ஓகேவா? ஸோ அதுக்கப்புறம் போர்ட்டல் ஹைப்பர் டென்ஷன் சொல்கிறோம் அப்படின்னா, ஸோ போர்ட்டல் ஹைப்பர் டென்ஷன் ஏன் சொல்கிறோம், ஓகேவா, என்ன விஷயம் வந்து சஜஸ்டிவ் போர்ட்டல் ஹைப்பர் டென்ஷன் இருக்குது. ஓகேவா? ஏன்னா வந்து இதில் வந்து மெயினாக வந்து இதில் வந்து நீங்கள் வந்து ஹெமட்டோமெசிஸ் சொல்லியிருக்கீங்க, பட் வந்து நீங்கள் டயக்னோசிஸில் ஸ்ப்ளீனோமெகலி இல்லை ஸ்ப்ளீனோமெகலியை வந்து நம்ம பார்க்க ஸ்ப்ளீனோமெகலியை சொல்லியிருந்தோமா? சரி, பரவாயில்ல, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நம்ம போர்ட்டல் ஹைப்பர் டென்ஷனுக்கு நம்ம ஹெமட்டோமெசிஸ்னு ஒரு பாயிண்ட் நம்மகிட்ட இருக்குது. Engorged veins. Engorged veins இருக்கு. ஓகே. அதே ஹெப்பாட்டிக் என்செஃபாலோபதி சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன கிரேடு அப்படிங்கிறது சேர்த்து சொல்லுங்கள். Grade 2. ஓகே. அதுக்கு வந்து இப்போ நீங்கள் கிரேட் 2 அப்படின்னீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஹெப்பாட்டிக் என்செஃபாலோபதிக்கான கிரேடிங்க்கு ஒரு நேம் இருக்குது. Yes sir. அந்த நேம் என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க. கரெக்ட். ஸ்டெப். அதுக்கு அடுத்து வந்து கிரேடிங்னா எத்தனை கிரேடிங் இருக்குது, ஒவ்வொரு கிரேடு என்னென்ன கிரேடிங் இருக்குது அப்படிங்கிறது அவங்க எதிர்பார்ப்பாங்க உங்கள்கிட்ட. சரிங்களா? ஸோ இப்போ கிரேடு 1னா என்ன சொல்லுவீங்க, கிரேட் 2னா என்ன சொல்லுவீங்க, 3, 4. ஸோ அப்படிங்கிறப்போ வந்து இந்த ஒவ்வொரு கிரேடிங்கும் என்ன அப்படின்னு நீங்கள் அதை வந்து தனியாக சொல்லணும். என்னென்ன கிரேடு, இந்த 4 கிரேடு சொல்லுங்க பார்ப்போம். First grade, the mental status is just euphoria or depression with mild confusion, and then the asterisks may be there or not there, and the EEG will be normal. Grade 2, there will be lethargy and moderate confusion, and flutters will be seen, the flutter tremors, and the EEG will be
abnormal. Grade 3, there'll be marked confusion with incoherent speech, and the patient is arousable from sleep. So there, the EEG will also be abnormal, and the fourth stage is coma. Next. Management, the investigations to be done are complete blood count, viral markers, ascitic tap, ultrasound abdomen, liver and renal function test. Treatment. Treatment, so first we'll have to stabilize the patient because he has hematemesis. So you give supportive care in the form of IV fluids and then blood transfusion. If you're going into medical therapy, you give octreotide or terlipressin. And to prevent recurrences, we go for surgery via variceal ligation, banding, or sclerotherapy. Then to treat the hepatic encephalopathy, we do a bubble wash with lactulose. Then for the ascites, we'll recommend a salt-restricted diet and also prescribe spironolactone and furosemide. And eventually, the patient would have to go for liver transplant. ஓகே, இப்போ ஃபஸ்ட்டு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு ஆக்சுவலாக வந்து இப்போ ஒரு பேஷண்ட் வந்து கிரானிக் ஆல்கஹாலிக்காக இருக்காங்க. ஓகே, கிரானிக் ஆல்கஹாலிக்கு இப்போ வந்து உங்கள்கிட்ட வந்து பேஷண்ட் வந்து, அதாவது இப்போ வந்து ஒரு பேஷண்ட் வந்து சிரோசிஸ் போகிறதுக்கு மேலே நிறைய ஸ்டேஜஸ் இருக்கும் இல்லையா? இன்ஸ்டா ஃபேட்டி லிவரில் ஆரம்பிச்சு வந்து ஸ்டேட் ஹெப்படைட்டிஸ். ஸோ அதுக்கடுத்து அது மாதிரி வந்து ஒரு ஒரு ஆர்டர் ஆஃப் சீக்வன்ஸ் இருக்கும். ஸோ வந்து ஆக்சுவலாக என்னென்னா, இந்த ஒரு பேஷண்ட் கிரானிக் ஆல்கஹாலிக்கு வித் ஃபேட்டி லிவர்னு உங்களுக்கு வர்றப்போ வந்து மேபி நீங்கள் வந்து ஃபர்தர் என்ன நடக்கும், ஃப்யூச்சரில் என்னென்ன காம்ப்ளிகேஷன் வரலாம் அப்படின்னு நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால், ஒருவேளை அவங்க அந்த அந்த ஆல்கஹாலிசம் வந்து ஸ்டாப் பண்ணுறப்போ வந்து ஃபுல் கம்ப்ளீட் ரிவர்ஸில் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஓகேவா? ஈவன் தோ வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபேட்டி லிவர் தாண்டி வந்து உங்களுக்கு வந்து ஸ்டேட் ஆஃப் ஹெப்படைட்டிஸ் அந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் கூட வந்து நீங்கள் வந்து ஆல்கஹால் பேஷண்ட் வந்து ஆல்கஹாலில் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அப்படியே ஃபுல்லாக அப்படியே மேபி வந்து அதுவுமே ஒரு சொல்ல சான்ஸ் இருக்குது. ஓகேவா? ஃபஸ்ட்டு விஷயம், ஏன்னா வந்து ஆல்கஹால் அப்ஸ்டினன்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் டிசிஎல்டியில். அது எந்த அளவுக்கு அவங்க அடிரன்ஸாக இருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கணும். ஓகேவா? அதுதான் ஃபஸ்ட்டு ட்ரீட்மெண்ட்டு டிசிஎல்டியில். ஓகே, அதுக்கடுத்து வந்து இப்போ அக்யூட்டான சொல்கிறீங்க ஹெமட்டமிசிஸ் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா, இப்போ ஒரு யூஜி ப்ளீட்னு வரப்போ நம்மளுக்கு வந்து எதாவது சொன்னீங்க, அதாவது நம்ம ஈவன் தோ எவிடன்ஸ் ஆஃப் போர்ட்டல் ஹைப்பர் டென்ஷன் இருந்தாலும், ஓகேவா, இப்போது சம்டைம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து அதனால தான் ப்ளீடாக இருக்கா அப்படின்னு வந்து கரெக்டாக வந்து நீங்கள் எவிடென்ட்டாக நம்ம உள்ளே பார்க்கல, நமக்கு தெரியாது இல்லையா? ஸோ அதனால என்ன பண்ணுவோம், ஐ ஃப்ளூயிட்ஸ் பிளட் ட்ரான்ஸ்ஃபியூஷன் கூட கரெக்ட். அது நம்ம ஆக்சுவலாக நீங்கள் இப்போ பேஷண்ட் வந்து உங்கள்கிட்ட 2 உங்களுக்கு எமர்ஜென்சியில் வந்திருக்காங்க, ரிசீவ் பண்ணியிருக்கீங்க. ஓகேவா? ஸோ நீங்கள் என்ன சொல்லி இப்போ நீங்கள் ஒரு கன்க்ளூஷன் வந்துட்டீங்க, இதெல்லாம் டிசிஎல்டி பேஷண்ட்டு பேஷண்ட் போர்ட்டில் ஹைப்பர்டென்ஷன் இருக்குது, பேஷண்ட் ஹெப்படைட்டிஸ் லெவல் இருக்குது, ஸோ பேஷண்ட் வந்து யூஜி ப்ளீட் இருக்குது அப்படின்னு கன்க்ளூஷன் வந்துட்டீங்க அப்படின்னா, ஸோ நான் என்ன பண்ணேன், ஃபஸ்ட் நீங்கள் வந்து வந்தோடனே பேஷண்ட்டுக்கு லைன் போட்டு ஃப்ளூயிட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க. ஸோ வந்து பிளட்டு வந்து ரெடி பண்ண சொல்கிறீங்க. ஓகேவா? அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, பேஷண்ட் வந்து அதாவது ஆக்டிவ்டைடு, ஓகே ஆக்டிவ்டைடு கொடுக்க போகிறீங்க, ஆக்டிவ்டைடு 30% ஏதாவது ஒன்று. ஓகேவா? ஸோ கூட வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஆக்டிவ்டைடு வந்து என்ன டோஸ் அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக 100 மைக்ரோகிராம் வந்து ஸ்டார்ட் கொடுக்கணும். ஓகேவா? கொடுத்ததுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் 50 மைக்ரோகிராம் பர் ஹார் வந்து இன்ஃபியூஷன். நெக்ஸ்ட்டு 2 to 5 days வரைக்கும் நீங்கள் போடலாம் ஆக்டிவ்டைடு வந்து. ஓகேவா? அதே மாதிரி வந்து கூட எப்பயுமே வந்து இன்ஜெக்ஷன் பேண்டோப்ரசோல் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஓகேவா? அதாவது மேபி வந்து இப்போ வந்து பெப்டிகல்ச்சர் டிசீஸோ இல்லை அது மாதிரி இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து அதனால ப்ளீட் ஆகக்கூடாது இல்லையா உங்களுக்கு? ஸோ அப்படிங்கிறப்போ வந்து கூட வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பேண்டோப்ரசோல் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஸோ அப்படிங்கிறப்போ வந்து பேண்டோப்ரசோல் வந்து இனிஷியலாக 8 mg ஐவி ஸ்டார்ட் கொடுத்துட்டு 8 mg பர் ஹார் இன்ஃபியூஷன் போடணும் ஃபார் 2 days. ஓகேவா? ஸோ அந்த டைமில் நம்ம வந்து அந்த வால்யூம் எந்த அளவுக்கு லாஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா, இப்போ நம்ம நினைக்கிற மாதிரி உள்ள ப்ளீட் ஆனது எல்லாமே வந்து வாமிட்டில் வராது. வந்து பேஷண்ட் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, நம்மள்கிட்ட வந்து எனக்கு வந்து 2-3 தடவை ரத்தம் வாந்தி எடுத்தேன் அப்படின்வாங்க.
ஓகேவா? அப்படிங்கிறப்ப வந்து நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, எவ்வளோ குவான்டிஃபை பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ நம்ம அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இப்போ ஒவ்வொரு தடவை வாந்தி வரப்ப 100 ml வந்துச்சு, இந்த மாதிரி 50 ml வந்துச்சுன்னு சொல்லுவாங்க. பட் வந்து கொஞ்சம், அதாவது இதை விட அதிகமாக பிளட் வந்து அப்டமன்ல உங்களுக்கு வந்து ஸ்டொமக்கில் இருக்கலாம். ஸோ வந்து அதை வச்சு நம்ம வந்து எவ்வளோ லாஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, நான் அதனால தான் வந்து ரைஸ் டியூப் போட்டு கண்டினியூஸ் ட்ரைனேஜ் போடணும். ஸோ அப்படி போடுறப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு அப்டமனில் வந்து, அதாவது ஸ்டொமக்கில் எவ்வளோ இருக்கோ அந்த கண்டென்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஓரளவுக்கு ஓகே இவ்வளோ லாஸ் இருக்குது, நான் இவ்வளோ பிளட் போட போகிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் அசஸ் பண்ணலாம். ஓகேவா? ஸோ Okay, sir. மெயினாக ஸோ எனி யூஜி பிளேடு நீங்கள் ஒரு பேஷண்ட் வராங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஐவி ஃப்ளூயிட்ஸ் ரொம்ப முக்கியம், பிளட் ட்ரான்ஸ்ஃபியூஷன் முக்கியம். எவ்வளோ பிளட்டு போட போகிறீங்க, எவ்வளோ லாஸ் இருக்குன்னு நீங்கள் எப்படி பார்க்கலாம் அப்படின்னா, நீங்கள் வந்து பேஷண்ட் டைல்ஸ்ட்டு போட்டு கண்டினியூஸ் ட்ரைனேஜ் போடுறப்போ உங்களுக்கு பேக்கில் வந்து ஒரு 2 லிட்டர் கரெக்டாக இருக்குன்னா இப்போ அவ்வளோ அந்த அளவுக்கு லாஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு நீங்கள் எவ்வளோ சொல்லலாம். ஓகேவா? அது மாதிரி கூட வந்து உங்களுக்கு வைட்டல்ஸ் வச்சு ஷாக்கில் இருந்தால் கண்டிப்பாக பேஷண்ட் நிறைய பிளட் லாஸ் ஆயிருக்கும். அது ஒரு விஷயம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து இனிஷியலாக ஒரு பேஷண்ட் மேனேஜ் பண்ணுற, அதாவது ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணுறதுக்காக இதெல்லாம். ஓகே. பட் அதாவது எனி யூஜிஏபிட் வந்து வித்தின் 24 ஹவர்ஸ்க்குள்ளே நம்ம வந்து ஸ்கோப்பி போடணும். அதாவது ஜிஏ எண்டோஸ்கோபி போட்டு அதை வந்து நம்ம வந்து லைகேட் பண்ணணும். அதாவது லைகேஷனோ பேண்டிங்கோ ஸ்க்ரீயோதெரப்பி பண்ணணும். பட் வந்து நம்ம செட்டப்பில் அது வந்து இம்பாசிபிளான ஒரு விஷயம். ஏன்னா வந்து ஒரு பேஷண்ட் வந்து ஈவினிங் 6 o'clock வராங்கன்னா வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஈவினிங் 6 o'clock பேஷண்ட் வந்து நம்ம ஈவன் நம்ம அதாவது ஏதாவது பண்ணணும்னா கூட நீங்கள் அடுத்த நாள் காலைல 8 மணி வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும், எமர்ஜென்சியாக பண்ணணும்னா கூட. அதாவது ஸ்கோப்பி போட்டு நீங்கள் லைகேஷனும் பேண்டிங்காக பண்ணுறது. ஸோ அந்த கேப்பில் நம்ம வந்து ஒரு வேளை பேஷண்ட் கொலாப்ஸ் ஆகலாம் இல்லையா? அது வந்து ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நீங்கள் புக்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நடுவில் வந்து டெம்பரரியாக நீங்கள் வந்து சென்ஸ்டேக் அண்ட் பிளாக் மார்க் டியூப்லாம் போடலாம். போட்டு வந்து டெம்பரரியாக நீங்கள் அந்த உங்களுக்கு ப்ளீடை அரெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நீங்கள் அதை பற்றி கொஞ்சம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். ஸோ அது வந்து அந்த டியூப் என்னது, அதில் வந்து எத்தனை பலூன் இருக்குது, நீங்கள் வந்து எவ்வளோ ஃபில் பண்ணணும், அதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்தது இப்போ வந்து வெரிசெல் லைகேஷன் வந்து இப்போ மேபி அந்த பேஷண்ட் லக்கியாக இருந்தால் மேபி அடுத்த நாள் காலையிலே பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ வந்து லைகேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் வந்து அந்த பேஷண்ட்கிட்ட அதாவது இப்போ வந்து போர்ட்டல் ஹைப்பர்டென்ஷன் இருக்குது, நீங்கள் வந்து லைகேட் பண்ணிட்டீங்க. ஓகேவா? ஃப்யூச்சரில் வரவே வராதா? இப்போ வந்து நீங்கள் ஒரு இடத்துல வந்து உங்களுக்கு அந்த வெயின் டைலேட் ஆகிருக்கு, நீங்கள் வந்து அதை வந்து நீங்கள் வந்து இது பண்ணிட்டீங்க, அதை வந்து லைகேட் பண்ணிட்டீங்க. இப்போ இன்னொரு இடத்துல வந்து உங்களுக்கு வந்து வராதா? இப்போது போர்ட்டல் ஹைப்பர்டென்ஷனுக்கு நான் ஏதாவது பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்டால் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, உங்களுக்கு வந்து ட்ரக்ஸில் வந்து நீங்கள் வந்து பீட்டா பிளாக்கர் தரலாம், அதாவது ப்ரெஷர் குறைக்கிறதுக்காக. ஓகேவா? ஸோ ஸோ வந்து பீட்டா பிளாக்கர் கண்டிப்பாக இருக்கலாம். ஓகேவா? சம்டைம்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வந்து ரொம்ப ப்ரெஷர் இருந்துகிட்டே இருக்க பிரச்சனை அது மாதிரி இருக்கப்போ வந்து தே வில் கோ ஃபார் வந்து இந்த டிப்ஸ் மாதிரிலாம் ஏதாவது ட்ரை பண்ணுவாங்க. பட் அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரேரு, எல்லாத்துக்கும் பண்ணுறது கிடையாது டிப்ஸ் எல்லாம். ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து ஹெப்பாட்டிக் என்செஃபாலோபதி வந்து டிப்ஸ் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு வந்து என்னன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஷண்ட் மாதிரி உங்களுக்கு. ஓகேவா? ஸோ வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆல்ரெடி லிவர் சிரோசிஸ் ஆயிடுச்சு இல்லையா? அப்படி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா போர்ட்டல் வெயினுக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஐவிஸுக்கும் ஒரு ஷண்ட் மாதிரி வச்சுருவாங்க. ஆமாம். இதில் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா, நீங்கள் வந்து லிவர் தான் வந்து மெட்டபாலிசமுக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமே. ஸோ இங்கே வந்து நம்ம வந்து உங்களுக்கு போர்ட்டல் வெயின் போர்ட்டல் அது வர்றதை அப்படியே தூக்கி நம்ம வந்து ஐவிஸில் கொடுத்துருவோம், கனெக்ட் பண்ணிடுறோம். ஸோ வந்து எந்த ஒரு டாக்ஸிக் மெட்டீரியலும் வந்து உங்களுக்கு வந்து எக்ஸிட் ஆகாது. ஓகேவா? ஸோ எல்லாமே சர்க்குலேஷன் திருப்பி வரப்போகுது. ஸோ அதனால வந்து சான்சஸ் ஆஃப் ஹெப்பாட்டிக் என்செஃபாலோபதி அதிகம் இதில். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ ஹெப்பாட்டிக் என்செஃபாலோபதி என்ன சொல்லுவீங்க? லாக்டோஸ் பவுல் வாஷ். ஏன் வந்து லாக்டோஸ் கொடுக்கணும்? Lactulose lowers the pH of the intestine, so that the ammonia doesn't get converted. Okay.
சரி ஓகே. உங்களுக்கு வந்து ஆக்சுவலாக வந்து 2 வகையாக நீங்கள் லாக்டோஸ் கொடுக்கலாம். ஒன்று வந்து சிரப் லாக்டோஸாக கிடைக்கும் உங்கள்கிட்ட. அது or வந்து enema? இல்லை ஆமாம், இல்லைன்னா எனிமா கொடுக்கலாம். அதாவது பேஷண்ட் வந்து இப்போ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி கிரேட் 3 ஆக்சுவலாக ஹெப்பாட்டிக் என்செஃபாலிட்டிஸ் ப்ரிசிபிடேஷன் காசஸ் இருக்கு இல்லையா? இப்போ நீங்கள் வந்து Yes, sir. செப்சிஸ் ஒன் ஆஃப் த காஸ் ஆக்சுவலாக. அதுக்கப்புறம் செப்சிஸ், ஹைப்போகலிமியா, டீஹைட்ரேஷன், ஓகேவா? ஸோ அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், ஹெப்பாட்டிக் என்செஃபாலிட்டிஸ் இருக்குன்னா இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம பேஷண்ட் ஹெப்பாட்டிக் என்செஃபாலிட்டிஸ் இருக்கிறது காரணம் என்ன? பேஷண்ட் ஹேஸ் டீஹைட்ரேஷன், வால்யூம் லாஸ், உங்களுக்கு ப்ளீடிங் இருக்கு இல்லையா? ஸோ அதுதான் வந்து இங்கே ப்ரிஸ்கிரைபிங் காசு. ஸோ ப்ரிஸ்கிரைபிங் காசு நீங்கள் கரெக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து அந்த கூட வந்து லாக்டோஸ் சிரப்போ இல்லை வந்து லாக்டோஸ் எனிமாவோ கொடுக்குறப்போ வந்து பேஷண்ட் வந்து ரெக்கவரிக்கு சான்ஸ் இருக்குது. வேற என்னது எனக்கு ஸ்க்ரீனே தெரியல, அவ்வளோதான் பிளாக் ஆயிடுச்சு. Sorry, Savan. வேற Sir, is it visible now, sir? விசிபிள் ஓகே. அதுக்கடுத்து வந்து அசைட்டிஸ்க்கு வந்து நீங்கள் சால்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன், ஃப்ளூயிட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சொல்லணும். ஓகேவா? அதுக்கடுத்து வந்து லாசிக்ஸ் ஆல்டக்டின் ஃப்ளூசமைட் அந்த ஃபைன் லாக்டின் கொடுக்கலாம். அதுக்கும் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக நம்ம என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஜென்ரலாக வந்து எப்பயுமே வந்து கேஜியில் சொல்லுவாங்க. நீங்கள் பேர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நீங்கள் இப்போ ஹெப்படாலஜிலலாம் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா வந்து பீரியடி மாதிரி நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா? அது ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை மெஷர் பண்ணோம் அப்படின்னா வெயிட் வச்சு தான் மெஷர் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஒரு நாளைக்கு வந்து டார்கெட் வந்து 5.5 kg வந்து லாஸ் இருக்கணும் பேஷண்ட்டுக்கு. ஸோ அது மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா லாசிக்ஸ் ஆல்டக்டின் வந்து ரேஷியோ 1:4 அது மாதிரி ரேஷியோவில் தான் வந்து நம்ம தண்ணி கொடுப்போம். ஓகேவா? அதுக்கடுத்து லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட். ஓகே, ஆல்ரெடி கிளாஸ் ரொம்ப நேரம் போயிடுச்சோம். Sir, it was fine. எப்போ உங்களுக்குலாம் கிளாஸ் இப்போ லைவா Theory. கிளாஸ் போட்டுருங்க? Theory classes at once. இல்லை ஆன்லைன் கிளாஸ் வேணும் எனக்கு. அது offline class, sir. They haven't told us. எதுவும் சொல்லலையா? No, sir. ஏன்னா ஆக்சுவலாக இது மாதிரி நீங்கள் திருப்பி உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண, அதாவது ஏதாவது செஞ்சு காட்டி நீங்களே ஒரு விஷயத்த நேரில் பார்த்தாலோ இல்லை வந்து யாராவது உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டினா தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து அது நல்லா இன்னும் இதாக இருக்கும். ஸோ கிளினிக்கல் கிளாஸில் வந்து நம்ம திருப்பி நம்ம வந்து நிறையா அந்த அதே விஷயங்கள் தான் எல்லாரும் சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு. சரி ஓகே, பார்ப்போம். Thank you, sir. Thank you so much, sir. ஓகே.